कल्पवृक्षोत्तमत्वं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मीने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्वजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि बूध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णम् पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर चमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकदादानस्थूलनक्षत्रमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आविशीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं सशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयवतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तम् शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन्निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं स्वरद्रुमतले हैवे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं
వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్థిత జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుజుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూజో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషేషా ప్రతిద్వంద్వః శరైరం జహి రావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. రామచంద్ర మహాప్రభువు యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత ఆ మహాప్రభువు అవతరించినటువంటి విళంబిరామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించినటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో అయోధ్యాకాండను ముగించుకుని అరణ్యకాండలో ప్రవేశించి 11వ సర్గను చెప్పుకుంటాం. అరణ్యకాండని తృతీయే మోక్షదాయిత అని మోక్షప్రధానమైన కాండగా పెద్దలంతా వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. కారణం ఈ కాండ అంతా కూడా మహర్షుల యొక్క వర్ణనలతో, మహర్షుల యొక్క ఆశ్రమ మండలముల యొక్క పావిత్ర్య వర్ణనాది కీర్తనలతో సాగుతుంది. ఆ మహర్షులు రామచంద్రమూర్తిని సేవించినప్పుడు వారు పొందే ఆనందం, వారు పొందేటువంటి పరమప్రాప్తి కూడా ఈ సర్గలో, ఈ కాండలో మనకు కనిపిస్తాయి. కాబట్టి ఈ కాండని మోక్షప్రధాన కాండ. ఈ కాండలో రామచంద్రమూర్తిని ఎలా కీర్తించాలో కూడా చెప్పారు. జటిలం క్షీరవసనం, జటిలం క్షీరవసనం అరణ్యే కాండవుత్తమే మునివేషధరం ధ్యాయేత్ అరణ్యే కాండవుత్తమే. ఇందులో మునివేషధరుడైన రామచంద్రమూర్తిని జటిలంగా క్షీరవసనుడుగా ఉండేటట్లుగా ఆయన కీర్తించాలి. ఈ కాండ అంతా అలా రామచంద్రమూర్తి ఒక మహామునిలా కనిపిస్తాడు. తన తత్వం తెలిసిన, నీ తత్వం ఇది, నీవు పరతత్వానికి సంబంధించిన వాడివి, కేవలం మానుషమాత్రుడుగు కావని మహర్షులంతా చెబుతున్నా కూడా, తనకు తెలిసినా కూడా కేవలం నటన, మాయామానుష రూపంతోనే ప్రవర్తిస్తాడు. ఈ కాండ అంతా కూడా అలాంటి సందర్భమే అగస్త్య మహర్షుల వారి దగ్గర సందర్భం కూడా అలాంటిదే మనకి పై సర్గలో వస్తుంది. మనం 11వ సర్గలో వాతాపి ఇల్వలుల కథ పూర్తయింది. జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణమని అగస్త్య మహాముని వాతాపి యొక్క పీడను లేకుండా చేసిన ఘట్టంతో మనం ముగించాం. 68 శ్లోకాలు పూర్తయి. తరువాత ఏవం కథయమానస్య, ఇలా రాముడి కథ చెప్తూనే ఉన్నాడు. తస్య సౌమిత్రినా సహ, లక్ష్మణస్వామిని చాలా ఇష్టంగా చెప్తున్నాడు ఈ కథని. ఆ కథ పూర్తయ్యేటప్పటికీ ఆ అగస్త్య భ్రాత అయినటువంటి సుదర్శన మహర్షి యొక్క ఆశ్రమ ప్రాంతాలకు వచ్చారు. వచ్చి దూరంగా మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం కనిపిస్తోంది. సంధ్యాకాలమైంది, సకాలమైంది అని రామచంద్రమూర్తి సంధ్యలు వార్చుకుని అగస్త్య భ్రాత అయినటువంటి సుదర్శన మహామునిని సేవిద్దాము అన్నాడు లక్ష్మణస్వామితో. యవీయానేషమే భ్రాత సుదర్శన ఇతి స్మృత అని సనత్కుమార సంహితలో నా తమ్ముడు పేరు సుదర్శనుడు అని అగస్త్య మహర్షి చెప్పినట్లుగా ఉన్నది. కాబట్టి అగస్త్య భ్రాతకు పేరు సుదర్శనుడు అని మనకి వ్యాఖ్యాతలు కూడా ఇస్తారు. ఆ రకంగా అగస్త్య భ్రాత ఆశ్రమం దగ్గరలో ఉపాస్య పశ్చిమాం సంధ్యాం, సాయంకాలం అయింది. సాయంకాలపు సంధ్యని యథావిధిగా క్షత్రియులకు ఏ విధమైనటువంటి విధానముతో ఉంటుందో ఆ విధానంతో రామచంద్రమూర్తి సంధ్యావందనాన్ని ఆచరించాడు. ఆచరించిన తరువాత రామస్య అస్తంగత సూర్య సంధ్యాకాలోభ్యవర్తత
ఉపాస్య పశ్చిమాం సంధ్యా సహభ్రాత్రా యథావిధి ప్రవివేశ ఆశ్రమపదం తమృషిం సోభ్యవాదయతు. నిజానికి దగ్గరగా ఆశ్రమం దగ్గరగా ఉండి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి సంధ్యావనం చేసుకుంటే బాగుండేది కదా. ముందే సంధ్యావనం చేసుకుని ఎందుకు వెళ్ళాడు అని అంటే పెద్దలు చెప్పారు. వెళ్ళంగానే ఆయన సకాలమైన సంధ్యావనం చేసుకున్నావా అని అడుగుతాడు మహర్షి. పెద్దల యొక్క వాక్యాలు అలా ఉంటాయి. ఏమో కనిపించగానే తిన్నావా బాగున్నావా ఇవన్నీ అడగరండి. కానీ సంధ్యావనం అయిందా, ఆరాధన అయిందా, ఇలా అడుగుతారు. వాళ్ళకి అదే పాపం యావకం. వెళ్ళంగానే మహర్షి సకాలం అయిపోయింది సంధ్యావనం చేసుకున్నావా అని అడుగుతాడేమో. అడిగితే లేదండి అని చెప్పవలసినటువంటి స్థితి తనకి రాకూడదు, మహర్షి వినకూడదని సంధ్యావందనాన్ని ముందు ఆచరించి ఆ సమీపంలోనే మహర్షులు వారిని సేవించాడు రాముడు. ధర్మాన్ని తెలిసినవాడు రాముడు. అలా వెళ్ళాడు లోపలికి. తమృషిం సౌభ్యవాదయతు. ఆ మహర్షికి నమస్కారం చేశాడు. సమ్యక్ ప్రతిగృహీతశ్చ మునినా తేన రాఘవ. ఈయన అస్సలేం మాట్లాడి మహర్షి. అందరూ ఏదో కొద్దో గొప్ప మాట్లాడతారు కానీ ఈయన ఏమీ మాట్లాడు. చాలా నిరాడంబరంగా నిర్లిప్తంగా ఏది పట్టని స్థితిలో ఉండే గొప్ప మహర్షి. అందుకనే ఆ సుతీక్ష్ణ మహర్షి నువ్వు అగస్త్య భ్రాత ఆశ్రమానికి వెళ్ళు, అక్కడ రాత్రి గడుపు, అక్కడ నుండి వెళ్ళు అని ప్రత్యేకంగా చెబుతాడు. పోనీ ఈ రాత్రిలో ఏదన్నా మాట్లాడాడంటే ఏమీ మాట్లాడు. ఆయన వస్తాడు, ఆయన ఆతిథ్యం అయింది, ఈయన ఉపాసన అయింది, పొద్దున్న లేచి నేను వెళ్ళొస్తానంటే వెళ్ళాను అయినా అన్నాడు అంతే. పెద్దగా ఏముండదు. కానీ మహర్షులు ఎంత నిర్లిప్తంగా ఉంటారో మహర్షి దినచర్య రామునికి తెలియాలి కదా. అలాగే సుదర్శన మహాముని యొక్క ఈ అగస్త్య భ్రాత యొక్క దినచర్య తెలియడం కోసమా అన్నట్లుగా వచ్చారు ఇక్కడ. వస్తే సమ్యక్ ప్రతిగృహీతశ్చ, అంతకుమించి మాట లేదు. రాముడు పెట్టిన అభివాదాన్ని అన్నాడు అంతే. కొంతమంది ఆహా నువ్వు రాముడుగానైనా ఎప్పటి నుంచో మా వాళ్ళంతా అనుకుంటే విన్నాను, దాని దగ్గరికి రా అని కౌగిలించుకోవడాలంటే నేను లేవు. ఓహో అలాగా అన్నాడు. సమ్యక్ ప్రతిగృహీతశ్చ, అలానే అమర్యాద లేదు. రాముడంటే ఎంత గొప్పవాడో తెలుసు, అయినా సమ్యక్ ప్రతిగృహీతశ్చ రాముని యొక్క ఆదరాన్ని స్వీకరించాడు. న్యవసత్తాం దిశామేకాం ప్రాస్యమూల ఫలాని చ, అక్కడే రాత్రి ఉన్నాడు. ఆ మహర్షి ఏదో పెట్టినట్టుగా కూడా చెప్పల వాల్మీకి. అక్కడే ఆశ్రమంలో కందమూలాలు తిన్నాడు అంతే రాముడు. ఆయన ఆదరించి పెట్టాడా, కుసరి వడ్డించాడా, ఇవేం లేవు కదా. అంటే మహర్షి తీరు అట్లాంటి. రాముడు తిన్నాడు. తస్యాం రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం విమలే సూర్యమండలే. ఎందుకు గడిచిందో తెలియదు. ఆ మహర్షి సన్నిధానంలో రాముడు గడిపేశాడు. పొద్దున్నే తెల్లవారింది. భ్రాతరంతమగస్త్యస్య శ్యామంత్రయత రాఘవ. పొద్దున్నే సూర్యుడు ఉదయించాడు. సంధ్యావందనాన్ని ముగించుకున్నాడు రాముడు. వచ్చి అగస్త్య భ్రాత దగ్గరికి వచ్చాడు. అభివాదయే త్వాం భగవన్. ఓ మహర్షి నీకు నమస్కరిస్తున్నాను. సుఖమభ్యుషితో నిశాం, రాత్రి హాయిగా గడిచింది నీ ఆశ్రమంలో. ఆమంత్రయే త్వాం గచ్ఛామి గురుంతే ద్రష్టుమగ్రజం. నీ వెనక అనుజ్ఞనిస్తే బయలుదేరి మీ అన్నగారిని చూడడానికి వెళతాను అన్నాడు. అప్పుడైనా ఏదైనా మాట్లాడచ్చు కదా. ఆయన ఏమీ మాట్లాడాల. గమ్యత, ఇంకేమీ లేవు. నన్ను వెళ్ళిరా ఆయన. అయ్యో ఒక రాత్రైనా 2 రోజులు ఉండవయ్యా, నువ్వు ఉంటే బాగుంది, నువ్వు ఉంటే నువ్వు రావడమే నాకు గొప్ప అదృష్టము అని అగస్త్యుడు అన్నాడు తప్ప ఈయనల్లా. ఆహా అలా పెడతావా, వెళ్ళిరానైనా. గమ్యత ఇది తేనోక్త, ఒక్క మాట మాట్లాడాడు. వెళ్ళిరానైనా అన్నాడు. రాముడు బయలుదేరాడు. జగామ రఘునందన యథోద్దిష్టేన మార్గేణ. ఇక్కడ తమాషా యథోద్దిష్టేన అంటే పోనీ ఈయన చెప్పాడా? ఈయన అడ్రస్ చెప్పాలి కదా, ఇక్కడి నుంచి ఇలా వెళ్ళినైనా మా అన్నగారు ఆశ్రమానికి అని చెప్పాలి కదా. అది కూడా చెప్పలే, చిరునామా కూడా చెప్పలేదు. యథోద్దిష్టేన మార్గేణ అంటే ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం చేస్తూ యథోద్దిష్టేన, ఇంతకు ముందే సుతీక్ష మహాముని చెప్పినటువంటి ఆ చిరునామా ప్రకారంగా అంటారు. అంటే అడ్రస్ కూడా, వెళ్ళే దారి కూడా చెప్పలేదు. వెళ్ళిరా నాయన అన్నాడంతే. అండ్ ఆ మహర్షికి ఉండేటువంటి ఒక మౌన దీక్ష అట్లాంటిది. ఆ ఒక్క మాట మాట్లాడాడంటే రాముడి కోసం మాట్లాడుంటాడు అంతే. ఆ మాట కూడా ఎవరితో మాట్లాడేవాడు కాడాయి. పూర్తిగా మౌనమే జీవనముగా కలిగిన గొప్ప మహర్షి, గొప్ప మహాముని ఆయన. అందుకనే సుదర్శన మహాముని. మహాముని అంటే ఎప్పుడు మౌనంతోనే తన ఆరాధనని తన ఉపాసనని గడిపేవాడు. అలాంటి వాడు నోరు తెరిచి గమ్యత వెళ్ళిరా నాయన అని ఒక మాట అన్నాడు. అది రాముడికి ఉండే అదృష్టం, రాముడికి అదృష్టం. ఆ మాట అన్న వినగలిగాడు.
అలాగా ఆ యథోద్దిష్టేన సుతీక్ష్ణ మహాముని చెప్పినటువంటి మార్గాన్ని గుర్తుంచుకున్న రాముడు వనం తచ్చ అవలోకయన్, ఆ వనాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ వెళుతున్నాడు. నివారాన్ పనసాన్ పనసాన్ తాలాన్ తినిషాన్ మంజుళాన్ ధవాన్ చిరిబిల్వాన్ మధుకాంశ బిల్వానపి చ తిందుకాన్, ఇవన్నీ చెట్లు కనిపించే రాముడికి. ఆ చెట్లన్నీ వర్ణిస్తున్నాడు. నివారాన్ జలకదంబ వృక్షములు అంటారు, కడిమి చెట్లల్లో ఒక జాతి చెట్లు, అలాంటి చెట్లు. పనసాన్ పనస చెట్లు, తాలాన్ తాళ వృక్షములు, తినిషాన్ వాటిని తినాస చెట్లు అంటారు, నేమి వృక్షాలు అని కూడా అంటారు. మంజుళాన్ మంజుళాన్ అంటే పొగడ చెట్లు, ధవాన్ చండ్ర చెట్లు, చిరిబిల్వాన్ నేలకందములుని వాటికి నక్తమాలములని పేరు, వాటి సంస్కృతంలో పేర్లు, తెలుగులో ఏమంటారో కూడా తెలియదు మనకు. చిరిబిల్వ వృక్షము, మధుకాంశ విప్ప చెట్లు, విప్ప పూలు ఎక్కువ కదా ఈ ప్రాంతాల్లో, ఈ ప్రాంతం దాకా వచ్చారు కదా రాముడు. విప్ప చెట్లు, బిల్వాన్ అనేక రకాల మారేడు చెట్లు, తిందుకాన్ తుమికి చెట్లు అంటారు. తిందుకాన్ అంటే తుమికి అని చెట్టు, తెలుగులో తుమికి చెట్లు అంటారు. అలాంటి తిందుకాన్ ఇవన్నీ చూస్తూ రాముడు ముందు ముందుకు వెళుతున్నాడు. పుష్పితాన్ పుష్పితాగ్రాభి లతాభిరనివేష్టితాన్ దదర్శ రామశతసః తత్ర కాంతారపాదపాన్, చాలా పూలతో నిండిపోయిన చెట్లు చాలా ఉన్నాయి, చాలా అందమైన చెట్లు ఉన్నాయి, లతలతో అల్లుకుని ఉంటే ఆ అందాలన్నీ చూస్తూ రాముడు ముందు ముందుకు వెళుతూ ఉంటే హస్తిహస్తైర్విమృజితాన్, చాలా ఏనుగులు తొండాలతో కొమ్మలు వంచుతూ మళ్ళీ వదులుతూ అవి ఇలా గట్టిగా లాగే అనుకో, వదిలిపెడితే ఏమవుతుంది మరి సర్రమని తగిలి మళ్ళీ మళ్ళీ నొక్కడం వాటి మళ్ళీ వదిలేయడం, అలా ఆడుకుంటున్నాయి ఏనుగులు, ఆ కొమ్మలతో ఆడుకుంటున్నాయి. అలా ఆడుకునే కొమ్మలతో ఆడుకునేటువంటి ఆ ఏనుగుల్ని చూశారు. వానరై రూపశోభితాన్, ఆ కొమ్మల మీద కోతులు ఉంటాయి, ఇలా లాగేటప్పుడు కోతి కిందకు వస్తుంది, ఇలా విడిచిపెట్టేటప్పటికి కొమ్మతో పాటు కోతి ఎగురుతుంది. అదొక తమాషా దృశ్యాలు ఇవన్నీ. ఒక వినోదాన్ని రాముడికి లక్ష్మణస్వామికి సీతమ్మ తల్లికి వినోదాన్ని కలిగిస్తున్నట్లుగా ఆ దృశ్యాలన్నీ ఉన్నాయి అని అంటారు పెద్దలు. ఆ రకంగా వానరై రూపశోభితాన్ మత్తైశ్చ పుని సంఘైశ్చ, ఎప్పుడైతే కొమ్మలెల్లా ఊగి కోతులు కిలకిల శబ్దాలు చేస్తున్నాయో అక్కడ గోళల్లో ఉండే పక్షులను అవే ఊరుకుంటాయి. అవి ఒకసారి భయపడడం మళ్ళీ ఆనందపడడం, వాటికి ఉండే నాదాలు వాటికి ఉన్నాయి. ఇలాగా శతశశ్చ ప్రణాదితాన్, అలా అందమైనటువంటి ధ్వనులను అన్నీ వింటూ సీతారాములు లక్ష్మణ సమేతులే ముందు బయలుదేరి. తతోహ అబ్రవీత్ సమీపస్థం రామో రాజీవలోచన, ఇంకా దగ్గరికి వచ్చారు. అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమం కొంచెం దూరంలో కనిపిస్తున్నట్టుంది. రాముడి కళ్ళు ఇంతంత అయిపోయాయి. ఏదన్నా ఒకటి వెతుకుతున్న వ్యక్తి కనుక దొరకదేమో మనం వెడతామో వెళ్ళమో కలుస్తామో కలవమో అనుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి కనుక కలిస్తే, ఆ వ్యక్తి దగ్గరగా వస్తే మనం ఎంత ఆనందపడతాం. కళ్ళు ఇంతంత కన్నులు అంటారే, అలా రామో రాజీవలోచన అంటే అర్థం. ఆ పదప్రయోగానికి ఉండే అర్థం అమ్మయ్య, ఇన్నాళ్ల ఈ 13 ఏళ్ల ఇలాగే ఈ 11 సంవత్సరాల వనవాసం అంతా ఈ మహర్షిని చూడడం కోసమే కదా అని ఆనందంతో కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని రాజీవలోచన రామ, మళ్ళీ రామ రాజీవ ఆనందించాడు, ఆనందింపచేశాడు, పెద్ద పెద్ద కళ్ళు కలిగిన వాడు అయ్యాడు. పృష్ఠత అనుగతం వీరం లక్ష్మణం లక్ష్మీవర్ధనం, లక్ష్మణస్వామి 2 విశేషాలు, లక్ష్మణం లక్ష్మీవర్ధనం పృష్ఠతోనుగతం. రకాల సీత ఉన్నది, సీతతో చెప్పట్లా, ఆదనకాలం ఉండి లక్ష్మణస్వామితో చెప్తున్నాడు లక్ష్మణ అని. లక్ష్మీవర్ధనం, లక్ష్మీవర్ధనుడు అంటే సంపన్నతను పెంపొందించేవాడు. రాముడికి ఉండే సంపదేవి సీత లక్ష్మణులు వీళ్ళతో కలిసి ఉంది. ఈ కలిసి ఉన్నప్పుడు రాముడికి ఉండే భరోసా ఏది? లక్ష్మణస్వామి వెంట ఉంది. లక్ష్మణస్వామి ఒక్కొక్కళ్ళు ఉంటారు, వీడు నా పక్కన ఉంటేనండి నేనేం చూసుకోకలేదు, అన్ని పాపం మావాడు చూసుకుంటాడండి. మీకేం కావాలో, ఏది అవసరమో ఏది అనవసరమో ఎప్పుడేది తీసుకుంటాడో అన్ని తెలిసిన వాడు ఒకడు ఉంటే కనుక ఎంత భరోసా ఉంటుంది. అలాగే రాముడికి సంపన్నతను పెంపొందించేవాడు, ఆనందాన్ని పెంపొందించే లక్ష్మణుడు పక్కన ఉంటే అలా లక్ష్మణుడితో అంటున్నాడు. స్నిగ్ధపత్రా యథా వృక్షా యథా క్షాంతా మృగద్విజా ఆశ్రమో నాతి దూరస్థో మహర్షేర్భావితాత్మన. ఇప్పటిదాకా చాలా చూసాం, ఏనుగులు ఆడుకోవడం, కోతులు ఎగరడం, పక్షులు అరవడం ఇవన్నీ చూసామా?
ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు చూసావా ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉందో. అన్ని జంతువులు కనిపిస్తున్నాయి, అన్నీ కనిపిస్తున్నా ఏది డిస్టర్బ్ చేయట్లా, ఏది హడావిడి చేయట్లా, ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి. క్షాంతా మృగద్విజా, పక్షులు కానీ, ద్విజ అంటే పక్షులు, ద్విజములు అంటే పక్షులు కానీ, మృగములు అంటే ఏనుగులు లేళ్ళు అన్నీ కూడా. మృగము అనే పదం సామాన్య వాచకం. మృగాన్ని తెలుగులో మెకము అని అంటారు. మెకం అంటే పశువులను, జంతువులను, అలా మెకములు అంటారు. అలాగా మృగములు ద్విజులు అంటే పక్షులు కూడా శాంతా, ఎలాంటి అల్లరి లేదు. కోతి కూడా అల్లరి చేయాలి కదా, కోతి కూడా అల్లరి చేయట్లా, ప్రశాంతంగా పెడుతుంది. ఇవన్నీ చూస్తే చూసావా లక్ష్మణ, ఈ జంతువులన్నీ ఇంత నిశ్శబ్దంగా ఒక శిక్షణ తీసుకున్న వాళ్ళల్లా ఉన్నాయి అంటే అగస్త్యాశ్రమం దగ్గరికి వచ్చామన్నమాట. స్నిగ్ధపత్రాహ, చెట్లు చూసావా, చెట్లన్నీ కూడా అప్పుడే తడిపిన చెట్లల్లా ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూడా అంటే ఒక ప్రశాంతత. అగస్త్య మహర్షి ఎక్కడ ఉంటాడో అక్కడ వానకి కానీ, ఎండకు కానీ, చలికి కానీ ఎలాంటి లోటు ఉండదు. ఏ కాలంలో ఏది ఎంత ఉండాలో అంత ఉండేటట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ ఆ చెట్లన్నీ కూడా స్నిగ్ధపత్రాహ, ఎండిపోయినట్టుగా లేవు. అప్పుడే వాన కురిస్తే ఎంత తాజాగా నిగనిగలాడుతూ ఉంటాయో అలా ఉన్నాయి చెట్లన్నీ. అంటే ఆ మహర్షి యొక్క ప్రభావం చేత చెట్లన్నీ, ఇక్కడ ఉండే చెట్లు ఒకలా ఉంటే ఇక్కడ ఉండే చెట్లు చూసేవి ఎలా ఉన్నాయో ఈ ఆశ్రమం చుట్టూ బాగున్నాయి. యథా వృక్ష అలా ఉన్నాయి. ఆశ్రమో నాతి దూరస్థ, కాబట్టి ఎక్కువ దూరం లేదు. ఎలాంటి మహర్షి అయినా భావితాత్మన మహర్షే. భావితాత్మన అంటే వ్యాఖ్యాతులు పదే 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 చెప్తూనే ఉంటారు. ఎప్పుడూ భగవద్ధ్యానము తప్ప వేరొకటి ధ్యాస లేని వాడిని భావితాత్మ అని పిలుస్తారు. ఆ అగస్త్య మహర్షి భావితాత్మ. అగస్త్య ఇతి విఖ్యాత, అగస్త్యుడని విఖ్యాతుడై. అసలు పేరేమిటో తెలియదు. ఆయన పేరు కుంభసంభవుడా ఏమో తెలియదు. అగస్త్యుడని పేరా కాదు. ఎందువల్ల అగస్త్యుడనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందని? అగస్త్య ఇతి విఖ్యాత, ఆయన అగస్త్యుడు అనే పేరు పొందాడయ్యా అని విఖ్యాతుడయ్యాడు. ఎందువల్ల అయ్యాడు? ఒకనాడు మేరు పర్వతానికి వింధ్య పర్వతానికి చిన్న పోటీ ఏర్పడి, మేరువు గొప్పదే, వింధ్య గొప్పదే. కాలాన్ని దేశాన్ని చెప్పేటప్పుడు మేరువుని చెప్పాల్సి వస్తుంది. కొంత ప్రాంతం వారు వింధ్యని ప్రార్థిస్తారు. అంటే ఆ రెండు ఒక ల్యాండ్ మార్కులు లాంటివి అనుకోండి ఈ భూగోళానికి. అలాంటి పర్వతాల మధ్య చిన్న తగాగా, చిన్న పోటీ సహజమే ఏర్పడుతుంది కదా. కానీ ఈ రెండింటిలో దేవతల యొక్క ప్రసాదాన్ని, దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి పర్వతం మేరు పర్వతం. దానితో పోటీ పడి నువ్వే గొప్ప, నేను నీకంటే గొప్ప అంది వింధ్య. నా అంత ఎదగగలవా అంది మేరు. చూసుకో ఎంత ఎదుగుతానో అని ఎదగడం ప్రారంభం. మేరువు ఎంత ఎత్తుంటుందో ఆ ఎత్తును పట్టి సూర్యగమనం సాగుతుంది. అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా సత్యనారాయణ వ్రతాలు ఇళ్లలో ఆచరించే అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి మేరుం ప్రదక్షిణీ కుర్వాణం సూర్యం ఆవాహయామి ధ్యాయామి ఆవాహయామి అంటారు. మేరుం ప్రదక్షిణీ కుర్వాణం, దేవతలంతా గ్రహములన్నీ మేరువు ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉంటాయి. ఎందువల్ల? మేరువుకు ఉండే లక్షణం అది మధ్యలో ఉండేటువంటి ఒక వేదిస్థానం. కానీ అలాంటి మేరు ఆయన కంటే పెరగడం ప్రారంభించింది. చూస్తూ ఉండి దగ్గరికి దాదాపుగా దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాడు వింధ్య పర్వతం. ఈయనే కనుక దాటితే మరి ప్రదక్షిణం చేసేప్పుడు సూర్యాదులందరికీ పర్వతం అంటుగాదండి. మళ్ళీ గమనం మారాలంటే ఆ పర్వతం చుట్టూ తిరగాలంటే గమనం మారుతుంది. సూర్య గమనం గతి మారుతుంది. ఇప్పుడు భూమి ఒక కక్షలో తిరుగుతుంది. ఆ కక్ష దాటి ఒక్క అరంగుళం పక్కకు వెళ్ళినా భూమి ఎక్కడ పడిపోతుందో తెలియదు. హిరణ్యాక్షుడి కథ, వరాహ స్వామి కథలో హిరణ్యాక్షుడు గొప్ప శాస్త్రవేత్త అని అంటారు. మన పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. శాస్త్రవేత్త అంటే ఈ భూమి ఇంత వినీల ఆకాశంలో ఏ ఆధారము లేక, ఏ తాడు లేక ఎలా తిరుగుతుంది? అక్కడ ఉండే గ్రావిటీ శక్తిని బట్టి, అయస్కాంతపు శక్తిని, ఈ శక్తిని కనుక తప్పిస్తే భూమి ఏమవుతుంది? అది ఆయన ప్రయోగం. వరాహమూర్తి యొక్క అవతారం ముందు హిరణ్యాక్షుడు చేసిన పని. ప్రకృతికి విరుద్ధంగా ప్రయోగం జరిగితే వాడు రాక్షసుడనే అంటారు కదా. ఎంత గొప్ప సైంటిస్ట్ అయినా ప్రకృతిని పాడు చేసేటట్టుగా కనుక ప్రయోగం సాగితే వాడు రాక్షసుడు అన్నారు. అలాగా ఈ భూమి కక్షలో తిరిగే భూమిని పక్కకి నెడితే ఏమవుతుంది? అక్కడ పక్కకి నెట్టేటప్పటికీ అది ఎక్కడ పడిందో తెలియదు, ఎక్కడో పడిపోయింది.
ఆకాశంలో ఉండేటువంటి ఈ గ్యాప్ అనుకుంటానే మనం, అవకాశం అనుకుంటానే, అదంతా దాన్ని ఆవరణ జలము అని అంటారు. మనకి తెలియదు ఆవరణ జలం అంటారు. అంటే మనకున్న నీళ్ళల్లా ఉండదు, అదొక నీరు, దానికి సలిలం అని పేరు. ఆవరణ జలము లేక సలిలం అని పేరు. ఆపోవా ఇదమగ్రే సలిలమాసీత్ తస్మిన్ ప్రజాపతిర్వాజుర్భూత్వాచరతు. వేదంలో ఈ నీరంతా ఒకప్పుడు సలిలంగా ఉండేది అంటాడు. సలిలమన్నా నీరే, నీరన్నా నీరే. ఎందుకలా చెప్పారంటే నీటికి ముందు రూపం సలిలం అని ఒకటి ఉంటుంది. అంటే అది నీటి యొక్క ప్రాథమికమైన ఉత్పత్తి స్థానమైనటువంటి తీరు. అదొక తమాషా, మన ఊహకి మన వాక్కులకు అందేది కాదు. అప్పుడు భూమి ఎక్కడ పడిపోయింది, ఎక్కడో పడిపోయింది. అదే బురదలో ఉండే భూమిని మళ్ళీ భగవంతుడు ఎత్తాడంటే అర్థం ఎక్కడో పడిపోయిన భూమిని మళ్ళీ ఎత్తి కొంతకాలం ఆ భూమిని ఓదార్చి మళ్ళీ కక్షలో పెట్టి వరాహమూర్తి యొక్క అవతారం. అందుకనే శ్వేతవరాహ కల్పం ప్రారంభం. అక్కడి నుంచి ఒక కల్పం, అక్కడ దాకా ఉండుండేటువంటి కాలం అంతా వేరు, అక్కడి నుంచి ఒక కాలం ప్రారంభం. ఇది ఒక లెక్క. ఇక్కడ ఎందుకు ఇదంతా వచ్చింది? అగస్త్య ఇది విఖ్యాత. మేరువు ఆ వింధ్య అలా పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ కక్ష్య దాటి సూర్యగమనం కనుక ప్రారంభమైతే ప్రకృతికి అది పెద్ద పెద్ద ప్రమాద హేతు. కాబట్టి ఏం చేయాలో తెలియలే. వీళ్ళేమో తిరుగుతుంటారంట బాబు వాళ్ళు, అయ్యో కాపాడండి అయ్యా మాకు అడ్డొస్తోంది, సూర్యాదులు ఏమి అడగక్కర్లా, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారంటే. వాళ్ళకి అడ్డు రాకుండా చేసిన బాధ్యత ఇంద్రాదుల మీద ఉంటుంది. వీళ్ళంతా ప్రార్థన చేశారు. ఎవరిని అడగాలి, ఎవరికి లొంగుతాడు? ఈ వింధ్యుడు కిందున్నాడు, వాడు పెరుగుతున్నాడు కదా. ఈ భూమి మీద పర్వతములను కానీ సముద్రములను కానీ వాయువులు కానీ అంటే పంచభూతములను శాసించగలిగిన ఒకే ఒక్క మహర్షి అగస్త్య మహర్షి. పంచభూతాలను శాసించగలడు. తక్కిన వారికి ఆ శక్తి లేదు అన్న మన ఉద్దేశం కాదు, కానీ అగస్త్యునికి మాత్రమే ఉండే శక్తి. కాబట్టి ఈ దేవతలంతా అగస్త్య మహర్షి దగ్గరికి వచ్చారు. గొడవయ్యా ఇలా వింధ్య పెరుగుతోంది, నువ్వు మాత్రమే ఆ పర్వతాన్ని కొంత ఆపగలవు అన్నారు. అలాగే ఇప్పుడే బయలుదేరతా అని ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉండేవాడే, నైమిషారణ్య ప్రాంతంలో ఎక్కడో ఉండేవారు అగస్త్య మహర్షి ఒక ఆశ్రమం. అక్కడ నుండి ఆయన బయలుదేరి వింధ్య దాకా వచ్చారు. అగస్త్య మహర్షి అంటే ప్రకృతికి కూడా భయము, ప్రకృతికి కూడా భక్తి, అలా ఉంటుంది ఆ మహర్షి గొప్పతనం. వస్తుండే వింధ్య పర్వతం చూసి అయ్యో మహర్షి వస్తున్నాడని అలా పెరిగిన పర్వతం కాస్త అలా వంగి నమస్కారం చేసింది కదా. పర్వతం దాని రూపం అది కాబట్టి ఇలా పెరిగినటువంటి పర్వతం ఇలా వంగి అయ్యా అభివాదయే అంది. ఇలాగే ఉండే, నేను అలా దక్షిణం దిక్కు వెళ్ళి నా పని చేసుకుని వస్తాను, అప్పటిదాకా ఇలాగే ఉండు అని. తమాషా ఏంటంటే పెద్దల దగ్గర నమస్కారం చేసినప్పుడు వాడు చెబితే తప్ప లేవకూడదు. లేనైనా అనాలి, అనకపోతే లేవకూడదు. ఇది నియమం. ఈ నియమం తెలిసిన వాళ్ళు దాన్ని పాటిస్తారు. లేదా వ్యవహారికంగా ఏదో నమస్కారం చేస్తాను లేకపోతాం, వాళ్ళు బాగున్నావా అంటారు, వేరే విషయం. ఒకసారి భగవద్ రామానుజులు శ్రీరంగం నుండి ఆ తిరుక్కోట్టియూరు అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. ఆ తిరుక్కోట్టియూరులో ఉండేటువంటి ఆ మహానుభావుడు ఆయన వస్తున్నారు, రామానుజు గారిని చూడడానికే వస్తున్నారు. మంచి ఇసుక నేల, విపరీతమైనటువంటి ఇసుక, బాగా మండిపోతుంది ఎండాకాలం. ఆ మహానుభావులు వచ్చి నుంచున్నారు. దానికి ఒక కారణం ఉన్నది. ఆ కథ పెద్ద కథ కాబట్టి చెప్పే అవకాశం లేదు. ఆ మహానుభావులు వచ్చారు. రామానుజు గారు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు. ఆయన గురువులుగా ఆచార్యులు, వారికి 5 గురువులలో వారొకరు. కింద నమస్కారం చేశారు. మంచి ఇసుక కాలుతోంది. ఆయనేమో లేవమని చెప్పదు, లేనాయన అనద్దు. ఈ నమస్కారం చేశారు. ఈయన లేవరు, అలా ఉండిపోయాడు. ఆ ఉండిపోయిన సమయంలో ఈ చూడలేక ఆ రామానుజు వారి దగ్గర ఉండేటువంటి ఒక శిష్యుడు కిడాంబి ఆచార్యుని ఆయన గబగబా ఇసుక తవ్వుకుని రామానుజు వారి కిందకి వెళ్ళి ఇప్పుడు మీ ఇష్టం అన్నాడు. అంటే అప్పుడు ఆ గురువుగారు లేనైనా నీకు సరైనటువంటి శిష్యుడు, నీకు సరిగ్గా నీకు ఆహారమును ఇవ్వతగిన మహానుభావుడు ఈతను, ఈయన చెప్పినట్టుగా విను అన్నారు. దాని ముందు కథ వేరే. అంటే అర్థం గురువుగారు చెప్పే తప్ప లేవని స్థితి మనకి భగవద్ రామానుజు యొక్క కథలో కనిపిస్తుంది. అలాగా పడుకుని నమస్కారం చేశాడు. లేవమని చెప్పాలి కదా, చెప్పరా. ఈయన లేవల, కాసేపు ఉండి నేను దక్షిణం దిక్కు పని మీద పెడుతున్నానయ్యా, మళ్ళీ వచ్చేదాకా నువ్వు ఇట్లా ఉండే, వచ్చాక లేదు కానీ అన్నాడు. అన్నవాడు వచ్చాడా? ఇంకా దక్షిణం దిక్కు నుండి ఎప్పటిదాకా కూడా ఆయన ఉత్తరం దిక్కుకు వెళ్ళడు. కాబట్టి దక్షిణం దిక్కులో ఉండిపోయాడు ఆ మహర్షి. ఎక్కడ ఉండిపోయాడు? మన ప్రాంతాల్లో ఉండిపోయాడు. మన పర్ణశాలకి
దాదాపుగా ఒక 70-80 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఎక్కడో ఉండిపోయాడు. మనకు తెలిసి అలా ఉండిపోయాడు ఆ మహర్షి. అందువల్ల ఆయన ఎక్కడైతే ఉన్నాడో అప్పటిదాకా ఈ దిక్కుకు దక్షిణమని పేరు. ఆ తర్వాత మహర్షులందరూ మాట్లాడుకోవాలనుకోండి ఏ వైపుకి అంటే అగస్త్య మహాముని యొక్క దిక్కు వైపురా అనేవారు. అగస్త్యుడి పేరుతో ఈ దిక్కంతా ఏర్పడింది. మరి ఇక్కడే ఉండిపోయిన ఊరుకుంటాడు. ఇక్కడ ఒక సృష్టి చేయాలి, ఇక్కడ ఒక భాషని కనుక్కోవాలి, ఒక సంస్కృతి ఏర్పరచాలి, ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థను ఏర్పరిచాడు దక్షిణ ప్రాంతంలో. మనం మాట్లాడే తమిళము, తెలుగు, మలయాళము, కన్నడము, టెంకణి, కొంకణి ఈ భాషలన్నిటికీ మూలమైనటువంటి ద్రావిడ భాషను మనకి ప్రసాదించిన మహర్షి అగస్త్య మహర్షి. ఆయన పెట్టినటువంటి ఏర్పాట్లే ఈ దక్షిణాదిలో ఉండేటువంటి ఈ భాషా సంస్కృతులన్నీ కూడా పరస్పర ప్రపూరకాలుగా ఉండే భాషలైన సంస్కృతులైన ఆ మహర్షి యొక్క గొప్పతనం. అగా పర్వతమును స్థియ వంచి అలాగే ఉండేటట్లుగా చేసిన వాడు కాబట్టి అగస్త్య ఇతి విఖ్యాత. రాముడు చెప్పాడమ్మా అగస్త్య ఇతి విఖ్యాత. దీనికి అగస్త్యుడిది పెద్ద పేరయ్యా అని. మన అంతకుముందు పేరేంటి ఏమో కుంభ సంభవుడు అనుకుంటా, ఇంకా ఏవో పేర్లు ఉన్నాయి. అగస్త్య అని పేరు మాత్రం చాలా సుప్రసిద్ధమైన పేరు. లోకే స్వేనైవ కర్మణ తన యొక్క గొప్ప గొప్ప కృత్యముల చేత అగస్త్యుడు అని కీర్తిని పొందాడు. ఆశ్రమో దృశ్యతే తస్య అదిగో ఆశ్రమం కనిపిస్తుంది. పరిశ్రాంత శ్రమాపహ ఎవరికి ఎలాంటి ఆపద కలిగిన, ఎవరికి ఎలాంటి కష్టము కలిగిన, ఎవరికి ఎలాంటి శ్రమ కలిగినా ఆ శ్రమను తీర్చే చల్లటి చలివేంద్రం లాంటిది. పరిశ్రమాపహ పరిశ్రాంత శ్రమాపహ అంటే అర్థం చక్కటి చలివేంద్రం. ఎంత కష్టమైనా కావచ్చు. నేను చాలా యజ్ఞాలు చేశారండి, యజ్ఞఫలం లభించలేదు అనుకున్నవాడు కూడా ఈ మహర్షి ఆశ్రమానికి వస్తాడు. నేను ఇప్పటికిప్పుడు దేవతల్లో కలిసిపోవాలని ఉందండి అనుకున్నవాడు కూడా ఈ మహర్షి దగ్గరికి వస్తాడు, ఆశ్రమం దగ్గరికి అని పైపైన తానే చెప్తాడు. అలాంటి పరిశ్రాంత శ్రమాపహ అలాంటి అందరి యొక్క కష్టములు తీర్చే గొప్ప ఆశ్రమము అని రాముడు లక్ష్మణస్వామితో చెప్తూ ప్రాజ్య ధూమా కులవన. ఎల్లప్పుడూ ఆ మహర్షి దగ్గర ఉండేవాడు ఎలా ఉంటారు, చాలా నియమనిష్టలతో ఉంటారు. ఏమాత్రం వాడు సకాలానికి సంధ్యావందనం చేయకపోయినా జాగ్రత్త అంటాడు. ఆయన మీద ఉండే పెద్ద భయం, మిలిటరీ ఉండేటువంటి ఒక సిస్టమ్ అంతా కూడా అక్కడ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయనకి భయపడి ఎవరికి వారు సక్రమమైనటువంటి తీరులో ఉంటారు. ఇక్కడ అందరూ కూడా సకాలంలో సంధ్యావందనాదులు, జపాదులు, హోమాదులు చేయడం వల్ల ప్రాజ్య ధూమాకులవన అన్ని చోట్ల హోమకుండాలే, అన్ని చోట్ల నుంచి అగ్నిహోత్రాలే అంతా పోవాలి. అలాగ వ్యాపించి ఉన్నది ఆశ్రమం అంతా కూడా. క్షీరమాల పరిష్కృత పరిష్కారము అంటే అలంకారం అని అర్థం. క్షీరమాల పరిష్కృత బట్టలు ఆరేసుకున్నారు, నారబట్టలన్నీ కూడా వాటితో కనిపిస్తోంది. ప్రశాంత మృగయూధశ్చ ప్రశాంతమైనటువంటి మృగములు వాటి సమూహములన్నీ ఉన్నాయి. నానాశపునినాదిత ఎంత ఎంత ఆ శ్రవణ సుభగంగా కూయాలో అంతంతే కూస్తున్న పక్షుల సముదాయాలు అలా ఉంది. నిగృహ్య తరసావృత్తిం లోకానాం హృతకామ్య దక్షిణాధికృతాజేన శరణ్యా పుణ్యకర్మణ. ఈ శ్లోకం ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఇక్కడ దీనికి నెంబరింగ్ ఇవ్వరు. ఈ శ్లోకమే 11వ సర్గం మొదట్లో ఈ శ్లోకం వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని పర్యావృతమైంది ఈ శ్లోకం. అంటే ఈ దిక్కుకే దక్షిణ దిక్ అనే పేరయ్యా. అగస్త్య మహాముని యొక్క పేరుతో ఈ దిక్కు అగస్త్య దిక్ అనే పేరుతో ఉన్నది. తస్యేదమాశ్రమ పదం ఇదిగో ఇదే ఆశ్రమం. ఇదం అంటే దగ్గరికి వచ్చాడు. తత్ అంటే దూరంగా ఉన్నాడు రాముడు, అదిగో అన్నాడు. ఇప్పుడు ఇదిగో ఇదే ఆశ్రమం అంటే ఆశ్రమం ముందు దాకా వచ్చాడు. ఆశ్రమానికి ఎత్తు మీద ఉంటుంది, కిందకి మెట్లు ఉంటాయి, కింద ఒక ద్వారం ఉంటుంది. ఆ ద్వారం దాటి వెళ్ళకూడదు. స్వాగత ద్వారము ఉంటుంది, ప్రవేశ ద్వారం ఉంటుంది. అది గుమ్మం కాదు. ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించడానికి చుట్టూ కంచె వేసుకుని మనం ఎలాగైతే ప్రహరీ కట్టుకుని ఒక గేట్ పెట్టుకుంటామో అలా ఉండే ద్వారం, ప్రవేశ ద్వారం. అక్కడ దాకా వచ్చాడు రాముడు. ప్రభావాద్యస్య రాక్షసై దిగియం దక్షిణాత్రాసాత్ దృశ్యతే నోపభుజ్యతే. ఈయనకి భయపడి రాక్షసులు దీన్ని దాటి లోపలికి రావట్లే, ఇంకా ఉత్తరం వైపు రావట్లేదంటే కారణం ఏంటి? అగస్త్య మహర్షి కూర్చున్నాడు ఇక్కడ. ఆయన కూర్చుంటే ఆ బోర్డర్ తీసినట్టే ఆ భూభాగం అంతా కూడా. ఆయన అక్కడ ఉన్నాడంటే అక్కడి దాకా రాక్షసులు రారు. అక్కడ దాకా వాళ్ళు ఏదో ఏడుస్తారు తప్ప ఈ మహర్షి దాకా వచ్చి మహర్షిని దాటి లోపలికి వచ్చే సాహసం ఎవరూ చేయరు. కాబట్టి ఈయన వల్ల రాక్షసులందరూ కూడా
ఇది దాటి రాకుండా ఉండేటట్టుగా ఈ భూభాగాన్ని రక్షిస్తున్న మహర్షి. యదా ప్రభృతి చాక్రాంత దిగిజం పుణ్యకర్మణ తదా ప్రభృతి నిర్వైరా ప్రశాంతారజనీచరా. అంతకుముందు అగస్త్య మహర్షి రాకమునుపు రాక్షసులు వీరంగాలు వేశారు, బాగా వీరంగాలు వేశారు. అగస్త్య మహర్షి వచ్చిన తర్వాత తగ్గించారు, మోతాదు తగ్గించారు. వాళ్ళ పీకులాటలు, వాళ్ళు చంపే సంపుడు ఇవన్నీ తగ్గాయి అనమాట, చాలా తగ్గించాడు. అగస్త్య మహర్షి ఉన్నందుకే తగ్గించాడు. ఆయనే తపస్సుని ధారపోసిన వాడేం కాడు, ఆ కూర్చుంటే భయపడు. అలాగే ఈయన వల్ల చాలా ఇక్కడ ఉండేటువంటి దుర్మార్గాలన్నీ తగ్గాయి. లక్ష్మణ నామ్నాచేయం భగవతో దక్షిణాది ప్రదక్షిణ ప్రథితా త్రిషు లోకేషు దుర్ధర్షా క్రూరకర్మభి. ఆ మహర్షి వల్ల దక్షిణం దిక్కు అత్యంత పవిత్రమైన దిక్కుగా ప్రకాశిస్తుంది. ఈ దిక్కంతా కూడా ప్రథితా త్రిషు లోకేషు, లోకములో గొప్ప కీర్తిని పొందినటువంటి ఈ దుర్ధర్ష క్రూరకర్మభి. రాక్షసులు ఎంతమంది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది అగస్త్య మహాముని దిక్కుగా ఇది ప్రసిద్ధమై ఉన్నది. మార్గం నిరోద్ధుం నిరతో భాస్కరస్య అచలోత్తమ విదేశం పాలయన్యస్య వింధ్యశైలో నవర్తతే. ఇదంత గొప్పవాడు. నా కథ చెప్పా కదా, సూర్యుని యొక్క గమనాన్ని ఆపడానికా అన్నట్లుగా వింధ్యుడు పెరుగుతూ ఉంటే ఆ వింధ్యుణ్ణి తన ఒక్క మాటతో నిరోధించి ఆపి లోకానికి ఉపకారం చేసిన మహానుభావుడయ్యా ఈ అగస్త్య మహర్షి. అయం దీర్ఘాయుషస్తస్య లోకే విశ్రుతకర్మణ అగస్త్యస్య ఆశ్రమజన శ్రీమాన్ వినీతజనసేవిత. ఆశ్రమ శ్రీమాన్ వినీతజనసేవిత. చాలా దీర్ఘాయుష్కుడే, ఎప్పటివాడో తెలీదు, ఎంతకాలం ఉంటాడో తెలియదు. ఆయన చిరంజీవి లాంటి వాడు. ఎక్కువ ఆయన ఎంతకాలం ఉండాలనుకుంటే అంతకాలం ఉండేటట్లుగా ఉంటే ఆయన ఆయుర్దాయం కలిగిన వాడు ఆయన. లోకే విశ్రుతకర్మణ, కేవలం ఈ లోకంలో కాదు, లోకం అనే సాముదాయిక పదానికి 14 లోకములలో కూడా అగస్త్యుడంటే తెలియని వాడెవరూ ఉండరు. అంత గొప్ప మహర్షి. అగస్త్యస్య ఆశ్రమ శ్రీమాన్, ఆయన ఒక ఆశ్రమం ఎంత బాగుందో చూడు. శ్రీమాన్, శ్రీమంతమై ఉన్నది. వినీత జనసేవిత. చూసా మహర్షులు తిరుగుతున్నారు చాలామంది. ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళంతా? ఏమీ మనం వస్తున్నా చూడొద్దండి, ఎవరో వస్తున్నారు వీళ్ళు అని చూడొద్దండి. ఏమీ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారంతే. ఎవరిని వచ్చేవాళ్ళు చూడడం, వాళ్ళు బాగున్నారా, పొడుగ్గా ఉన్నారా, వాళ్ళ క్షత్రియుల బ్రాహ్మణుడు ఏమీ లేదు, వాళ్ళ పని వాళ్ళదే. వినీత జనసేవిత. అలా అంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా నడుచుకునేటువంటి మహర్షులంతా కనిపిస్తున్నారు కదా అన్నాడు లక్ష్మణస్వామితో. అని ఏషలోకార్చిత సాధు హితే నిత్యరత సతాం అస్మానభిగతానేష శ్రేయసా యోజయిష్యతి. ఇక్కడ దాకా ఎందుకు వచ్చామో తెలుసునా? ఇతడు లోకములన్నింటి చేత కూడా ఆరాధించబడేవాడు, నిత్యము లోకమునకు హితము చేయాలనే సంకల్పం కలిగినవాడు. కాబట్టి మనం కనుక ఈయన సేవిస్తే మనకి శ్రేయస యోజయిష్యతి, మనకు మన ప్రవర్తనకు మన వనవాసమునకు ఏది శ్రేయస్సో దాన్ని తాను బోధిస్తాడు అని రాముడు లక్ష్మణస్వామితో అని ఆరాధయిష్యామ్యత్ర. ఇక్కడ మనస్సులో మాట చెప్తున్నాడు. లక్ష్మణస్వామికి అసలు కథ అర్థం కాని రీతిలో సరే ఇక్కడే ఉండిపోవాలనుకుంటున్నాను అనే మాటను చెప్తాడు. ఈ మాట అగస్త్య మహర్షి మాటల్లో ఈ మాటలో ఉండే ఆంతర్యం మనకు 5-6 శ్లోకాల తర్వాత తెలుస్తుంది. ఆరాధయిష్యామి అత్రాహం, ఇక్కడే నేను ఈ మహర్షిని సేవిస్తూ ఉండిపోదాం అనుకుంటున్నాను. అగస్త్యంతం మహాముని, ఈ మహామునిని శేషంచ వనవాసస్య, ఇంకా నా వనవాసకాలం ఎంతుంది? మహా అయితే 3 ఏళ్ళు కదా. ఈ 3 ఏళ్ళు కూడా సౌమ్య వక్ష్యామి అహం ప్రభో, ఇక్కడే ఈ అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమంలోనే గడిపేద్దామనుంది లక్ష్మణ అన్నాడు. అంటే అమ్మాయి ఇంకా నడక తప్పింది, ఇక్కడే మనం ఉంటామన్నమాట అని లక్ష్మణస్వామి అనుకునేటట్టుగా చెప్పాడు. అంటే రాముడికి అడవిలోకి వెళ్ళాలి, ఏదో చెయ్యాలనే లేదు, అక్కడ తపస్సు చేసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాడు రాముడు అని లక్ష్మణస్వామికి అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పాడు. అని ఎందుకో తెలుసునా? అత్ర దేవా సగంధర్వ, ఇక్కడే ఎందుకు ఉండాలనుకుంటున్నావు అంటాడేమో కదా లక్ష్మణస్వామి. అదేమిటో శ్రీకృష్ణ మహాముని ఆశ్రమం బాగుంది కదా, మళ్ళీ ఇంత దూరం రావడమే, అక్కడే ఉండిపోవచ్చు కదా అంటాడేమో అని. అత్ర దేవాహ సగంధర్వాహ, దేవతలు, గంధర్వులు, సిద్ధులు, పరమర్షులు అగస్త్యం నియతాహారం సతతం పర్యుపాసతే. ఇక్కడ దేవతలు,
గంధర్వులు సిద్ధ పరమనుషులంతా కూడా నియతాహారుడైన చాలా నియమనిష్టలతో ఉండే అగస్త్య మహర్షిని చూడడానికి వాళ్ళంతా వస్తుంటారు. ఆయనకి ఈయన దేవత దగ్గరికి వెళ్ళి పూజించడం కాదు, నన్ను పూజించవా అని వస్తారు. ఈయన పూజించి పంపించేస్తుంటాడు. అంత గొప్పవాడు. సతతం పర్యుపాసతే, అగస్త్య మహాముని ఆతిథ్యం పొందడం కోసం దేవతలంతా వస్తుంది. అంత గొప్పవాడి. నాత్ర జీవేతు మృషావాది, ఈ ఆశ్రమంలో బతకాలంటే మృషావాది అబద్ధాలు చెప్పేవాడికి ఆశ్రమంలో స్థానం ఉండదు, అంటే ఉండలేడు ఇక్కడ ఆశ్రమంలో. అంతేనా? క్రూరోవా, మనసులో ఎలాంటి క్రూరమైన స్వభావం కలిగినా ఈ భూమి మోయదు, ఈ ఆశ్రమంలో తాను ఉండలేడు. సేదివా శఠ, మూర్ఖుడు ఉంటాడు. గూఢ విప్రియకృత్ శఠ, లక్షణ గ్రంథంలో చెప్తాడు. అంటే మనతో బాగానే ఉంటూ రహస్యంగా మనకి అపకారం చేసే వ్యక్తులు ఉంటారు, సన్నాసులు, వాళ్ళకి శఠులు అని కదా. ఆ శఠులు ఉంటారు. గూఢ విప్రియకృత్ శఠ, అలాంటి శఠులకు కూడా ఈ స్థానంలో అవకాశం ఉండదు, ఇక్కడ ఉండే అవకాశమే లేదు. నృశంసహ, ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరిని తిడుతూనే ఉండే పనిలో ఉండేవాళ్ళు, ఎప్పుడు మాటలతో హింసించడమే లోకంలో పనిగా కలిగిన వ్యక్తులు ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ స్థానం ఉండదు. కామవృత్తోవా, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉందాం, ఇలాగే నియమాలతో బతకాలా ఏంటి, మన ఇష్టం వచ్చినట్టు బతుకుదాం అనుకునేవాడు కూడా ఈ ఆశ్రమంలో బతకలేదు. మునిరేష తథావిధ, ఇందువల్ల ముని అలాంటి వాడు, అలాంటి ముని కాబట్టి అతని ఆశ్రమంలో ఇవేమీ సాగవు, ఈ ఆటలేమీ చెల్లవు అని లక్ష్మణస్వామికి చెప్తున్నాడు. అత్ర దేవాశ్చ యక్షాశ్చ, ఇక్కడ దేవతలు, యక్షులు, నాగులు, పతగులు, పతగులంటే పక్షుల్లాంటివి, వసంతి నియతాహారా, అవన్నీ కూడా ఇక్కడికొచ్చి యోగాన్ని అభ్యసిస్తూ ఉంటారు, ఇక్కడికొచ్చి తపస్సులు ఆచరిస్తూ ఉంటారు, ఇక్కడికొచ్చి నియమాన్ని నేర్చుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారయ్యా. ధర్మమారాధ ఇష్ణవ, ధర్మాన్ని ఆచరించాలనుకునే వారందరూ కూడా, మనం ఇప్పుడు యోగా నేర్చుకోవాలనుకోండి, ఏదో యోగా స్కూల్కి వెళ్ళి అక్కడ నేర్చుకుని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసినట్టుగా ఆ మహర్షులు దేవాదులంతా ఇక్కడికి వచ్చి ధర్మాన్ని నేర్చుకుని వెళ్తుంటారు అంట. అత్ర సిద్ధా మహాత్మాన విమానై సూర్యసన్నిభై త్యక్తదేవానవైర్దేహై స్వర్యాత పరమర్షయ. ఎక్కడైనా చాలా గొప్ప గొప్ప తపస్సులు ఆచరించినటువంటి మహర్షులందరూ కూడా ఇక్కడ నుండి వైకుంఠానికి వెళ్ళాలనుకోండి, బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాలనుకోండి, వాళ్ళకి విమానాలు వచ్చే ప్రదేశం ఇదే, అంటే ఎయిర్పోర్ట్ మాట. మహర్షులందరికీ ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్కడ అంటే అగస్త్య మహాముని. ఎక్కడ తపస్సు చేసిన వాడైనా ఇక్కడికి వస్తే ఈయన యొక్క తపస్సు సంపన్నమైన సమయంలో ఇంకో విమానం వస్తుంది, ఇక్కడ ఎక్కి విడిపోతాడు. అంటే విమానము దివ్యములైన విమానములన్నీ ఆగి ఆయా తపస్సంపన్నులైన వారికి మోక్షమునిచ్చేటువంటి ప్రదేశం కూడా అగస్త్య మహాముని యొక్క ఆశ్రమం. అంత గొప్ప ఆశ్రమం. త్యక్తదేహా నవైర్దేహై, దేహాన్ని విడిచిపెట్టి కొత్త కొత్త దేహములతో వాళ్ళంతా స్వర్గానికి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళేటువంటి స్థానం ఇది. యక్షత్వం అమరత్వం చ రాజ్యాని వివిధాని చ అత్ర దేవా ప్రయచ్చంతి భూతైరారాధితా శుభై. ఇంకొక తమాషా, ఎవరైనా యక్షుడు కావాలని కోరుకున్నాడు అనుకోండి, యక్షుడు కావాలని కోరుకునేవాడు ఈ యాగమో ఈ తపస్సో ఆచరించాడు. అలా తపస్సు ఆ యాగమో ఆచరించిన వాడు అగస్త్య మహామనిషి ఆశ్రమంకి వస్తే ఇక్కడ వాడికి యక్షత్వం వస్తుంది. తమాషా. అమరత్వంచ, దేవత కావాలనుకున్నా కూడా ఎక్కడో చేసినా ఇక్కడికి వచ్చి దేవత్వాన్ని పొందాలి. అంతేనా? రాజ్యములు కావాలని కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా రాజ్యములు ఇచ్చే ప్రదేశం. అలాగా విధ అత్ర దేవా ప్రయచ్చంతి భూతైరారాధిత శుభై. దేవతలంతా ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళకు ఒక విడిది స్థానం అన్నమాట, ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు. ఈ విడిది స్థానం తర్వాత ఎక్కడికి మారింది? బ్రహ్మాండ పురాణం చూస్తే తిరుమల కొండకు మారి, తిరుమల క్షేత్రం అగస్త్య మహాముని అక్కడే ఉన్నాడు, ఎప్పుడూ ఉన్నాడు. అగస్త్య మహామునికి ఆ కొండకి చాలా కథ మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మోక్షం పొందాలన్నా, ఇప్పుడు ఎవరికైనా దేవత్వం రావాలన్నా, ఇప్పుడు రాజ్యం రావాలన్నా, ఇప్పుడు ఏ కోరిక తీరాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? అక్కడికి మారింది అగస్త్య మహర్షి యొక్క ఆశ్రమపు తీరు. ఇది త్రేతాయుగం, ఇది కలియుగం కదా. అలాగా అంత గొప్ప పవిత్ర స్థానము అగస్త్య మహాముని ఆశ్రమం. ఇక్కడ ఆగతాస్మ ఆశ్రమ పదం వచ్చేసామయ్యా. దగ్గర దాకా వచ్చిన రాముడు
ఆ ద్వారం దాకా వచ్చేసారు. సౌమిత్రే ప్రవిశ అగ్రత నివేదయేహం మాం ప్రాప్తం ఋషయే సీతయా సహ. గబగబా నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి మా అన్నయ్య రాముడు మా వదిలి గారు సీత వచ్చారని చెప్పు అంటాడు. సీత వచ్చింది అని చెప్పక్కర్లా, కానీ చెప్పాలి. ఇక్కడ ఎదురు చెప్పాలి, పైన చెప్తాడు. సీతయా సహా, సీతతో పాటే వచ్చాడు. సీత లేకుండా వస్తే అనుకున్న ప్లాన్ పథకం అయ్యే అవకాశం లేదు. పథకం నెరవేరాలి కదా. కాబట్టి సీతతో వచ్చారని చెప్పి ప్రత్యేకంగా సీతయా సహ నివేదయేహం, నేను వచ్చానని సీతతో పాటే వచ్చాడని రాముడు లక్ష్మణస్వామి వెళ్ళి లోపల వెళ్ళి చెప్పు అన్నాడు అని వాల్మీకి ఇత్యార్షే శ్రీరామాదినయాది కావ్యే అరణ్యకాండే ఏకాదశ సర్గః. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. అథ ద్వాదశ సర్గః. 12వ సర్గ ప్రారంభం. సప్రవిశ్య ఆశ్రమ పదం లక్ష్మణో రాఘవానుజః అగస్త్య శిష్యమాసాద్య వాక్యమేతదువాచః. లక్ష్మణస్వామి లోపలికి వెళ్ళాడు. సప్రవిశ్య, లోపలికి వెళ్ళి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి లక్ష్మణుడి ఎలాంటి వాడు, సుమిత్రానందన అని పదం పెట్టాడు వాల్మీకి. రాఘవానుజ, రాముడితో తమ్ముడు, రాముడికి తోడబుట్టినవాడు. అంటే మహర్షుల దగ్గర ఎలా వినయంగా మాట్లాడాలో ఇప్పటిదాకా లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడాల కదా, రాముడి అన్ని మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. ఇప్పుడు లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడాలంటే ఇప్పటిదాకా రాముడు మాట్లాడి చూపించాడు. ఇలా మాట్లాడాలా, ఇలా ఉండాలి, ఇలా చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకోవాలి, నడుముకి బట్ట కట్టుకోవాలి, కొంచెం వంగాలి, ఇలా మాట్లాడాలని నేర్పాడు రాముడు. ఇక్కడ రాముడు లక్ష్మణుడు రాఘవానుజ అంటే రాముడు నేర్పిన ఆ విధానమును నేర్చుకున్న లక్ష్మణుడు లోపలికి వెళ్ళాడని అగస్త్య మహర్షి, వాల్మీకి మహర్షి అబ్బా ఎంత తమాషాగా లక్ష్మణస్వామి ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని పొంగిపోయాడు. అంటే అర్థం అది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకేం కనిపించదు. అగస్త్య శిష్యమాసాద్య వాక్యమేతదువాచ. అగస్త్య మహాముద్రికి వెళ్ళి లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడాడు. ఎంత ఆశ్చర్యము, ఏముంటుంది ఆశ్చర్యం దాంట్లో అంటే ఇంతకు మునుపు రాముడు మహర్షుల దగ్గర ఏ రీతిగా ప్రవర్తించాడో ఆ రీతిని ప్రవర్తించి నడుముకి బట్ట కట్టి కాస్త వంగి చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకుని అయ్యా అంటూ మాట్లాడుతుంటే వాల్మీకి కనిపిస్తోంది కదా, అబ్బా లక్ష్మణస్వామికి ప్రత్యేకంగా నేర్పకపోయినా రాముడిని చూసి ఎంత బాగా నేర్చుకున్నాడు అనుకున్నాడన్నమాట. అని అంటే అర్థం. రాజా దశరథో నామ, అక్కడ చెప్తున్నాడు. అక్కడ ఎలా చెప్పాలి, నేను వచ్చానని సీతతో వచ్చానని చెప్పు అంటే లక్ష్మణస్వామి వెళ్ళి కనుక రాముడు సీతమ్మ వారితో వచ్చాడండి అంటే ఎవరా రాముడు అని అడగరండి వాళ్ళు కదా. రాముడు ఎవరో చెప్పద్దు, చెప్పాలి. రాముడు ఎవరో చెప్పాలంటే దశరథుడి పేరు చెప్పాలి. ఇందువల్ల అప్పటిదాకా ఈ భూమండలం అంతా పరిపాలిస్తున్న 60,000 సంవత్సరములుగా పరిపాలిస్తున్న మహారాజు ఆయన నోటెడ్, ఆయన బాగా అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి లక్ష్మణుడు చాలా తెలివిగా రాజా దశరథో నామ, రాజుగారు దశరథులు ఉన్నారు కదండి, వారి యొక్క పెద్ద కుమారుడు జ్యేష్ఠస్తస్య సుతో బలి, వాళ్ళ పెద్దబ్బాయి అండి రాముడంటే. రామ ప్రాప్త మునింద్రస్తు, రాముడు వచ్చాడండి రాజు అయిన ఈ లోకమునకు లేదా ఈ భూమండలముకు లేదా ఇక్కడి దాకా ఈ అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమము దాకా ఉండే ప్రాంతము వరకు కూడా దశరథ మహారాజు ఏలికలో ఉన్నది. కాబట్టి ఈ ప్రాంతం మొత్తానికి రాజైన దశరథుని యొక్క పెద్ద కుమారుడైన రాముడు వచ్చాడు. ఎలా వచ్చాడు తెలుసునా, భార్యయా సహ సీతయా, సీత నేను సీతతో వచ్చానని చెప్పు అన్నాడు. సీత అంటే ఎవరా సీత అని అడుగుతారు కదా వాళ్ళు. మరి రాముడు వచ్చాడు, లక్ష్మణస్వామి వచ్చాడు, బాగానే ఉంది. ఈ సీత అంటే ఇంతకీ నువ్వెవరు అంటారు కదా. సహ భార్యయా సహ సీతయా, ఆ రాముడండి వాళ్ళ ఆవిడైనటువంటి సీతమ్మతో వచ్చాడు. అంటే ఎక్కడ ఎదుటివాడు ప్రశ్న వేయడానికి వీలు లేక, ఎదుటివాడికి సందేహాన్ని కలిగించే అవకాశం లేకుండా మాట్లాడాడు. కాబట్టి అని ఆశ్చర్యపోయాడు వాడు అని. ఇంకా నీవెవరు అడుగుతారేమో అని చెప్తున్నాడు. ముందు రాముడి గురించి చెప్పాలి. అంతకు మునుపు రాముడు ఆనందించే దశరథుని పేరు చెప్పాడు. రాముడు చెప్పాడు. సీతమ్మ గురించి చెప్పాడు. లక్ష్మణో నామ తస్యాహం, నన్ను లక్ష్మణుడు అంటారు. నేను ఆ అన్నయ్య గారి యొక్క అవరజోహిత, చిన్న తమ్ముడినండి, రెండవ తమ్ముడిని లేదా తమ్ముడిని గనక ఆయనకంటే చిన్నవాడు. కానీ నన్ను మీరు గౌరవించక్కర్లేదు సుమా, మా అన్నగారు వచ్చారు, మా అన్నగారిని గౌరవించాలి. నేను ఆయనకి తమ్ముడిని కదా. అవరజ చిన్నతనము కలిగిన వాడిని అంటే నాకు చిన్న మర్యాద చాలు, నాకు మర్యాద అక్కర్లా, మా అన్నయ్య గారికి మర్యాద చేస్తే చాలనే ధ్వని ఆ పదంలో ఏర్పడుతుంది.
అవరజో హిత అనుకూలశ్చ భక్తశ్చ ఎదితే శ్రోత్రమాగత. నేను ఎలాంటి వాడిని చూస్తున్నా, ఆయనకి అనుకూలుడను. అనుకూల అంటే అనుసృత్య కూలం ప్రవర్తయతి ఇది అనుకూల. అంటే రాముని యొక్క ఉద్దేశ్యమును గమనించి రాముడు ఎట్లా ఉండాలని కోరుకుంటాడో అలా ఉండేటట్టుగా తనను తాను మలచుకుంటూ ప్రవర్తించేవాడు అనుకూలుడు. లక్ష్మణస్వామి చెప్తున్నాడు, నేను రాముని యొక్క ఆజ్ఞకు లోబడిన వాడిని. అంటే అంటే భయపడి ఇలా చేస్తున్నావా, అన్నగారు చంపేస్తారు, బలి అన్నాడు కదా, మళ్ళీ బలి అన్న సుతో బలి అంటే రాముడు బాగా బలవంతుడు కాబట్టి ఆయనకి భయపడి చేస్తున్నావా అంటాడేమో మహర్షి అని. కాదు కాదు, భక్తశ్చ అనుకూలశ్చ భక్తశ్చ. నేను అనుకూలంగా ఉంటా, ఆయనకి భయపడి కాదు, ఆయన ఎందు భక్తితో ఉంటా. గుణైర్దాస్యముపాగత. ఒక దగ్గర చెప్పాడే, నేను రాముడికి తమ్ముడిని, పైన చెప్తాడు, నేను ఎవరో దర్శన రాముడికి దాసుణ్ణి అని చెప్తాడు లక్ష్మణస్వామి. ఎలా దాసుడు అయ్యావు? గుణై దాస్యముపాగత. రాముడి యొక్క మంచి ప్రవర్తనకు లొంగిపోయి విక్రయించబడి రాముడికి దాసుడుగా అయ్యా. అంటే ఆయన గుణములకు లొంగిపోయా. ఆయన నువ్వు నాకు లొంగి ఉండు, నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి, నువ్వు నా దగ్గర నువ్వు దాసుడుగా ఉండాలి అని ఆయన చెప్పలా. ఆయన ప్రవర్తించే తీరుకి ఆయన నాకేం చెప్పకపోయినా, ఆయన నాకేమి పరిపాలించాల్సిన అవసరం లేకపోయినా నేను ఆయనకి దాసుడుగానే ఉంటా అనే పదం భక్తశ్చ అనుకూలశ్చ భక్తశ్చ. రెండు రకాల ఉంటా. ఎదితే శ్రోత్రమాగత. నువ్వెప్పుడు వెళ్ళలేదా మా గురించి అన్నాడు లక్ష్మణస్వామి. ఇంకా కొంచెం ఆయనకుండే టెక్కుతనం ఆయనకు ఉంటుంది కదా. రాముడు దశరథుడంటే విన్నావు కానీ రాముడు గురించి వెళ్ళలేదా, నువ్వు వెళ్ళలేదా అని అడిగాడు. పాప ఆయన ఆ మహర్షి కొంచెం తమాషాగా మొహం పెట్టి అన్నాడు, వెళ్ళిపోయాడు. మనం అంటాం కదా, ఎవరు నేను తెలీదా మీకు అన్నాం అనుకోండి, ఎవరన్నా వచ్చి మన దగ్గరికి వచ్చి తెలియదంటే బాధపడతాడేమో నా అంటాను, తెలిసినట్టే కదా. అలాగా ఎదితే శ్రోత్రమాగత. నీకు తెలీదా నేను రాముడంటే ఏంటంటే తెలుసు అన్నాడు. ఈ మహర్షి లోపలికి వెళ్ళడానికి ముందు చెప్తున్నాడు ఆయన, ఎదితే తే వయం వనమత్యుగ్రం ప్రవిష్టా పితుశాసనాతు ద్రష్టుమిచ్చామహే సర్వే భగవంతం నివేద్యతాం. తే వయం అలాంటి మేము అత్యుగ్రమైనటువంటి ఈ దండకారణ్యంలో మా నాన్నగారి యొక్క మాటని పాటిస్తూ వచ్చాము. మీ మహర్షుల వారిని, అగస్త్య మహర్షుల వారిని సేవించడం కోసమే వచ్చాము, మేము వచ్చామని కాస్త నివేదించవా అన్నారు. ఈ శ్లోకానికి ఒక గమ్మత్తు. ఇందులో మూడవ అక్షరం తే వయం, యం అనే అక్షరం. ఇది గాయత్రీ మహామంత్రంలో 8వ అక్షరం ఇక్కడ నిక్షిప్తమై. గాయత్రీ మహామంత్రంలో 24 అక్షరముల గాయత్రీ మహామంత్రంలో ఒక్కొక్క అక్షరమునకు ఒక్కొక్క 1000 శ్లోకములు నడుస్తాయి కదా. ఇక్కడ 8 అక్షరములు గడితాయి. తత్సవితుర్వరేణీయం. నియం కాదు, నీయం. యం అనే అక్షరం ఇక్కడ నిక్షిప్తమై. ఇక్కడికి సరిగ్గా 7000 శ్లోకములు రామాయణంలో పూర్తయ్యాయి. మనం 7000 శ్లోకాలను చెప్పుకునే భాగ్యాన్ని రామచంద్రమూర్తి మనకు కలిగింది. అంటే గాయత్రిలో మొదటి పాదం పూర్తి, గాయత్రి మహామంత్రంలో మొదటి పాదం పూర్తయింది. తే వయం వనమత్యుగ్రం. ఇలాగ అడవిలోకి వచ్చారు. అంటే ఇక్కడి దాకా ఉండే ఇదంతా కూడా రామునికి హాయిగా గడిచిపోయిందే. ఇంకా 2వ పాదంలోకి, గాయత్రి మంత్రం యొక్క 2వ పాదంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి మరో 1000 ప్రారంభం. ఇక్కడి నుంచి అలాగా రామచంద్రమూర్తి ఇది 7వ 1000 నడుస్తూ 8వ 1000 నడుస్తూ ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభం. ఇలా వచ్చి, అయ్యా మేము ఇలా వచ్చాం, నివేదించవా అని చెప్పిన తర్వాత తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా, అతని మాట విన్నాడు. లక్ష్మణస్య తపోధన. లక్ష్మణుడు యొక్క మాట విన్న ఆ తపోధనుడైన మహర్షి. పాప ఆయనకి ఇవేం తెలీదు. దశరథుడు తెలీదు, రాముడు తెలీదు, సీత తెలీదు, ఏమీ తెలీదు. ఎందువల్ల? తపోధన. తపస్సు తప్ప వేరే ధనము ధ్యాస లేనివాడు కాబట్టి తపోధన. నిజంగా రాముడు వచ్చాడా అని ఈయన కొంచెం ఆనందపడద్దండి. ఏం తెలియదు పాపం రాముడు అంటే. వెళ్ళి చెప్తాడు అగస్త్య మహర్షుల వారితో. అతథా ఇత్యుక్త, అలాగేనండి అని లోపలికి వెళ్ళాడు. అగ్ని శరణం ప్రదిదేశ నివేదితం. అగ్ని శరణం అంటే అగ్నిహోత్రములు ఉండే చోటు అని అంటారు. అగ్ని శరణం అనే పదామునకు ఇల్లు అని అర్థం. శరణం గృహ రక్షిత్రో అని అమరకోశంలో ఉంది. ఇక్కడ గృహం అగస్త్య మహాముని యొక్క గృహములోకి వెళ్ళాడు.
నివేదితం చెప్పడానికి సప్రవిశ్య మునిశ్రేష్టం. అలా మునిశ్రేష్ఠుడైనటువంటి ఆ మహర్షి తపసా దుష్ప్రదర్శన. మనకి దుష్ప్రదర్శనం అంటే పర్వాలా, నిత్యము ఆయన దగ్గరే ఉండేటువంటి ఆ శిష్యుడికి కూడా దుష్ప్రదర్శనం. ఆయన చూడాలంటే నేరుగా చూస్తే ఆయన కనిపించడు, గొప్ప తేజస్సే కనిపిస్తుంది. ఆ తేజస్సులో ఆ తేరిపారా చూస్తే మహర్షి కనిపిస్తాడు, అంత గొప్ప తేజస్సుతో ఉంటాడు. దుష్ప్రదర్శనం. అంత మహర్షిని సేవించి కృతాంజలి రువాచేదం, చేతులు జోడించి ఇలా అంటున్నాడు, రామాగమన మంజస. రాముడు వచ్చాడని వార్త చెప్పమన్నాడు కాబట్టి రాముని యొక్క వార్త చెప్పడం కోసం అంజస కొంచెం త్వరపడుతున్నాడు. యథోక్తం లక్ష్మణేనైవ శిష్య అగస్త్యస్య సమ్మతః. ఎలా లక్ష్మణస్వామి చెప్పాడో అలాగే ఇతను అగస్త్య మహర్షికి చాలా దగ్గరైన వాడు. ఈ మహర్షి సమ్మతః అంటే అర్థం, ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఉన్నారు, ఓ మహానుభావుడు ఉంటాడు, ఓ మినిస్టర్ గారు లేదా ఒక పీఠాధిపతులు ఉంటారు. మనకి మినిస్టర్ దేనికి, ఒక పీఠాధిపతులు ఉంటారు. ఆయనతో నేరుగా మాట్లాడాలంటే ఆయనకు బాగా దగ్గర ఉండే ఏకాంగి స్థానీయులు ఎవరో ఉంటారు, దండస్థానీయులు. వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాడు నేరుగా వెళ్ళి చెప్పాడు. అందరితో ఎలా చెప్తారండి? ఈయన అగస్త్య మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి అవండి అని పిలవగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు కాబట్టి సమ్మత. అగస్త్య మహర్షి చాలా సమ్మతుడైన వాడు. చెప్తున్నాడు, పుత్రౌ దశరథస్యేమౌ. ఆయన చెప్పినట్టే చెప్పాలి, కానీ ఆయన చెప్పినట్టు చెప్తే ఎలాగా? మరి కొద్ది మార్పు. దశరథుని కుమారులిద్దరు, రామో లక్ష్మణ ఏవచ. రాముడు లక్ష్మణుడు అంటే ఆ మహర్షికి, ఆ తపోధనుడైనటువంటి ఆ శిష్యుడికి ఏమనిపించిందంటే రాముడు ఏం గొప్పవాడో నాకు తెలియదు, కానీ లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడుతుంటే ఈయనంత గొప్పవాడు లోకంలో ఉండడం అనిపించింది ఈయనకి. అంటే అంత బాగా మాట్లాడు కాబట్టి ఈయన చెప్పాడు కాబట్టి రాముడు గొప్పవాడే ఉంటాడు కదా. కాబట్టి దశరథుని కుమారుడు ఇద్దరు వచ్చారు, రాముడు లక్ష్మణుడు అని. ప్రవిష్టౌ ఆశ్రమ పదం. మన ఆశ్రమంలోకి వచ్చారండి. సీతయా సహ భార్యయా. రాముడు తన భార్య అయినటువంటి సీతమ్మతో కూడా వచ్చాడు. ద్రష్టుం భవంతమాయాతౌ. కేవలం మిమ్మల్ని సేవించడానికి వచ్చారట. శుశ్రూషార్థమరిందమౌ. మీ మాటలు వినడానికి. శుశ్రూష అనే పదమునకు అర్థం సేవ చేయడము అని అర్థం కాదు. సాధారణంగా లోకంలో గురు శుశ్రూష అంటే ఆయన బట్టలు ఉతకడం, ఆ ఇంటి దోమడం, సమస్యలు పట్టరావడం ఇలాగేమో అనుకుంటారు. శుశ్రూష అనే పదమునకు అర్థం శ్రోతుం ఇచ్ఛా శుశ్రూష. ఆ మహర్షి నోటి వెంట ఏ మాట వస్తే ఆ మాట విని తరించడం కోసం అలా తేరిపార ఉండే స్థితికి శుశ్రూష అని. ఎప్పుడూ ఆయనతోనే ఉండదు. ఆయన నోటి నుంచి ఏ మాట వచ్చినా అది శాస్త్రం, అది వేదం, అది ధర్మం, అది న్యాయం, అది తపస్సు, ఇలా ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఆ మహర్షి యొక్క మాటలు వినడమే లక్ష్యంగా వచ్చిన శుశ్రూషార్థం. దానికే శుశ్రూషకే సేవ అని కూడా అర్థాన్ని మనం వ్యావహారికంగా చెప్పుకుంటే తప్పు కాదు. కానీ ఆ పదానికి ఉండే అర్థము వినడం, ఆ మహర్షి యొక్క మాటలన్నీ వినడం. అలాగా వచ్చారు. యదత్రానంతరం తత్వం ఆజ్ఞాపయితుమర్హసి. ఇది జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలో మీరు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తా. ప్రవేశపెట్టమంటారా? అక్కడే కూర్చోమని చెప్పంటారా? అలాగే చెప్తా. వద్దంటారా? అలాగే చెప్తా, మీ ఇష్టం. యదత్రానంతరం. ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలో ఆజ్ఞాపయితుమర్హసి. నీవు ఆజ్ఞాపించు మహర్షి అన్నారు. తతశిష్యాదుపసృత్య. ఉపసృత్య దగ్గరగా ఆ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడగలిగినటువంటి చదువు కలిగిన వాడు కావడంతో దగ్గరగా విని ప్రాప్తం రామం సలక్ష్మణం. ఓహో, రాముడు లక్ష్మణుడితో పాటు వచ్చాడా? వైదేహీంచ మహాభాగా. గొప్ప మహాభాగురాలు సీత. రాముడికి విశేషణం లేదు, లక్ష్మణస్వామికి లేదు, సీతకి విశేషణం. మహాభాగా ఇదం వచనమబ్రవీత్. విన్నాడు ఆ మహర్షి. దిష్ట్యా రామ చిరస్యాద్య ద్రష్టుం మాం సముపాగతః మనసా కాంక్షితం హ్యస్య మయా త్యాగమనం ప్రతి. ఎంత లోపల, ఎంత హృదయంలో ఎంత తపన ఉంటే ఇలా మాట్లాడతాడు చూడండి. అమ్మ, నా అదృష్టం కొద్దీ వచ్చాడయ్యా రాముడు. దిష్ట్యా, నా అదృష్టం కొద్దీ. రామ చిరస్య అద్య. అబ్బా, ఇంతకాలానికి అడవిలోకి వచ్చి 13 ఏళ్ళు అయితే, 12 ఏళ్ళు గడిచిపోతే ఇప్పుడా రాముడు నా దగ్గర రావడం అన్నంత తాపత్రయం. ఎప్పుడు వస్తాడా అని దీనితో ఈయన మళ్ళీ ఉత్తర దిక్కు రాకూడదు కదా, రాముడు చూడడానికి రాకూడదు. రాముడు పుట్టాడని తెలుసు, పెరుగుతున్నాడని తెలుసు, తాటక వధ చేశాడని తెలుసు, విశ్వామిత్రుని రక్షించాడు, ఇవన్నీ తెలుసు. తెలిసిన రాముడు చూడాలంటే
ఈయన మళ్ళీ రాకూడదా? ఈయన వస్తే మళ్ళీ వింధ్య లేస్తుంది, లేస్తే ప్రకృతి ఉపద్రవం కలుగుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడెప్పుడు రాముని చూడాలి అనే తాపత్రయంతో ఇక్కడే ఉన్నవాడు కాబట్టి చిరస్య అద్య, అబ్బా ఎంతకాలం నుంచో నేను అనుకుంటూ ఉంటే ఇప్పటికి దిష్ట్యా నా అదృష్టం కొద్దీ ఇప్పుడు వచ్చాడా. ద్రష్టుం మాంసముపాగత అంటే అర్థం నన్ను చూడ్డానికి వచ్చాడా. నేనే చూడాలి కదా, నేనే చూడాలనుకునేటువంటి ఆర్తి కలిగిన నా కోసం రాముడు నన్ను చూడడానికి వచ్చాడా అంటే ఇంకా ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది. అది కనిపిస్తుంది మహర్షి యొక్క మాటలలో. మనసా కాంక్షితం యస్య, కేవలం నేను మాటల వరుసగా అంటున్నాను అనుకుంటున్నావేమో శిష్య. మనసా కాంక్షితం, నా మనస్సంతా దాన్ని నిండిపోయి ఉంది. ఎప్పుడెప్పుడు రాముడు వస్తారు. మయాపి ఆగమనం ప్రతి 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 అనే పదములకు సంస్కృతంలో ఒక అందమైన అర్థం. ఎదురు అని ఒక అర్థం. ప్రతిలేఖ అంటే లేఖకి ప్రతిలేఖ, సమాధానానికి ప్రతి సమాధానం, ప్రతి ప్రశ్న ఇలా ఉంటుంది. కానీ సంస్కృతంలో ప్రతి అంటే దీప్సాయాం ప్రతి అని అంటారు. ప్రతి అంటే అర్థం మళ్ళీ 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 అనమాట. అంటే ఈ మాటని ఆయన మళ్ళీ 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 అన్నాడు అనమాట. అబ్బా నా అదృష్టం కొద్దీ వచ్చాడయ్యా, నా అదృష్టం కొద్దీ వచ్చాడు, నా భాగ్యం కొద్దీ వచ్చాడు, నా తపస్సంతా ఫలించింది, రాముడు వచ్చాడు అని మళ్ళీ మళ్ళీ అన్నాడని వాల్మీకి చెప్పకుండా ప్రతి అనే పదంలో ప్రయోగించారు. అది తమాషా. ప్రతి అన్నాడు. గమ్యత, వెళ్ళు, గబగబా వెళ్ళు ఇక్కడి నుంచి. గమ్యత, పో, ఇక్కడి నుంచి పో. ఏం చేయాలి నువ్వు? సత్కృతో రామ, రాముడిని గబగబా సత్కరించాలి. అంటే కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇవ్వాలి, అక్కడ మెడలో దండ వెయ్యాలి, ఆయనకి ఏదన్నా కావాలేమో అడగాలి. అడిగి రామ సభార్య సలక్ష్మణ, లక్ష్మణునితో భార్యతో పాటు ప్రవేశ్యతాం సమీపంని, వెంటనే మాట గబగబా మాటలు. గమ్యత, ప్రవేశ్యత, వెళ్ళు, తీసుకురా, రాముడిని అడిగి తీసుకురా అంటూ కించ అసౌన ప్రవేశిత. ఇంత ఆలస్యం చేశారేమిటి? కించ అసౌన ప్రవేశిత, ఇప్పటిదాకా రాముడిని లోపలికి తీసుకురాలా అని గట్టిగా అరిచాడు వాడి మీద. కోపం వచ్చింది మహర్షి. పాపం వీళ్ళెవరికి రాముడంటే ఏమిటో తెలుసో తెలియదు కదా. ఈయనకైతే తెలుసు, ఈయన తపస్సంపన్నుడు లేదా తదేక దృష్టి కలిగిన భావితాత్మ కాబట్టి ఈయనకి తెలుసు. వాళ్ళందరికీ ఏం తెలుస్తుంది? కానీ ఈయన యొక్క త్వరపాటు రాముని చూడాలనేటువంటి ఒక ఆతృత. వెళ్ళండి, ఇప్పటిదాకా రాముడు ప్రవేశపెట్టద్దా ఏమిటి, తీసుకురండి అన్నాడు. ఏవ ముక్తస్తు మునినా, ఇలా మాట్లాడుతుంటే ఆ మహర్షికి ఆశ్చర్యం. ఇలా మాట్లాడుతూ ఎప్పుడు కూడా దేవతలు వచ్చి అయ్యా దేవేంద్రుడు వచ్చాడు అంటే కాసేపు ఆగమని చెప్పు, నేను ఇక్కడ ఆరాధన చేసుకుంటున్నా కదా అనవలసిన మహర్షి. దేవతలు, దేవుళ్ళు, వరుడ దేవుడు వీళ్ళంతా ఎవరు వచ్చినా సరే బయట నుంచుని పిలిస్తే ఒక 5 నిమిషాలు ఆగమని చెప్పి వస్తాను, కలుస్తా దేవేంద్రుడి అనే మహర్షి ఏమిటయ్యా ఇప్పుడు తమాషాగా ఏవముక్తస్తు మునినా, ఇంత కంగారు పడుతున్నాడేమో తెలియదు ఆ మహర్షికి. ఆ తు అనే పదంలో ఉండే గొప్పతనం. ధర్మజ్ఞేన మహాత్మన, చాలా గొప్పవాడిన ఈయన. మామూలు క్షత్రియ కుమారుడైన రాముడి కోసం ఈ తత్తరపాటేమిటో అర్థం కాల. ఎందువల్ల? కానీ తత్తరపాటు పడ్డాడంటే ఈయన మహాత్మన ధర్మజ్ఞన, ఏదో ఉండుంటుంది, ఏదో తమాషా ఉండుంటుంది అని మహర్షి కనిపించి అభివాద్య నమస్కరించి. అభివాద్య అంటే అక్కడ క్షమాపణ చెప్పు అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి? ఇప్పటిదాకా ఎందుకు ప్రవేశపెట్టలేదు అని ఆ గురువు గారు అన్నారంటే ఆ శిష్యుడికి గురువు యొక్క అభిప్రాయం కలిగినట్టు కదా. తెలియకుండా ఉంటే శిష్యుడికి శిష్యత్వ పూర్తి ఉండదు కదా. కాబట్టి నేను ఆ గురువుగారి పట్ల ఏదో చిన్న తప్పు చేశానేమో అనుకున్న ఆ మహర్షి అభివాద్య, అయ్యో నేను ఫలానావాణ్ణి చెప్పున్నా, ఆ దోషం పోతుంది. ఎప్పుడైనా పెద్దలు కలిసినప్పుడు ఉపనయనమైన పిల్లలతో పర్వాలు ఎందుకు చెప్పిస్తారంటే దోషములన్నీ పోవాలి. అప్పటిదాకా వాడు ఏదో చిన్న చిన్న దోషాలు చేస్తాడు. చూడకూడనివి చూచినా, తినకూడనివి తిన్నా, అనకూడని మాటలు అన్నా పాపములు ఏర్పడతాయి. అవన్నీ పోతాయి, అభివాదనముతో పోతాయి. కాబట్టి అభివాద్య అబ్రవీత్ శిష్య తథా ఇది నియతాంజలి, చేతులు అలాగేనండి అన్నాడు, వెళ్ళిపోయాడు. తతో నిష్క్రమ్య సంభ్రాంత, సంభ్రాంత అంటే మహాతొట్టుపాడు, గడప తగిలింది, కింద పడిపోయాడు, లేచాడు, ఉత్తరీయం పడిపోయింది, కట్టుకున్నాడు, పంచ ఊడిపోతుంది అంటే కంగారు పడుతున్నటువంటి స్థితి. సంభ్రాంత, ఒక కంగారు పుట్టినవాడు ఎలా ఉంటాడు? మెల్లగా పెడతాడా? గబగబా 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 పడుతున్నవాడు లేస్తూ లేస్తూ పడుతూ బయటకు వచ్చాడు. సంభ్రాంత శిష్యో లక్ష్మణమబ్రవీత్, లక్ష్మణస్వామితో ఇలా అంటున్నాడు. కవాసౌ రామో మునీంద్రస్తు. తమాషా, రాముడు అగస్త్య మహర్షి రాముడు వచ్చాడా అన్నాడు కదా. ఇప్పుడు ఈ రాముడిని చూడాలనిపించింది. ఇప్పటిదాకా లక్ష్మణస్వామి గొప్ప అనుకున్నాడు కదా. క్వాసౌ రామ, ఏ రాముడేడండి అంటే చూస్తుంది. క్వాసౌ అంటే అర్థం. కవ అసౌ, ఎక్కడ రాముడు అన్నాడు అని
మునింద్రష్టుం ఏతు ప్రవిశతు స్వయం రావాలి రావాలి లోపల రావాలి గబగబా రావాలి ఏతు వచ్చుగాక ప్రవిశతు లోపలికి వచ్చుగాక అంటే రావాలి గబగబా ఆ రాముడు లోపలికి రావాలని మా మహర్షి వారు ఆజ్ఞాపించారు కాబట్టి ఎక్కడ రాముడు దృష్టిలో ఎక్కడున్నాడు రాముడు వీడి పైన ఉంటే ఎక్కడో ప్రవేశ ద్వారం కింద ఉంటే అక్కడ నిలబడ్డాడు రాముడు కదా అక్కడ లక్ష్మణస్వామి అతతో గత్వాశ్రభద్వారం అని తెలుస్తుందాయని ఈ మహర్షిని తీసుకుని శిష్యేణ సహ లక్ష్మణ అతనితో కలిసి లక్ష్మణస్వామి రాముడి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన రాముడు అని దర్శయామాస కాపుస్తకం అది చూపించాడు. సీతాంచ జనకాత్మజ సీతమ్మ తల్లిది చూపించాడు. తం శిష్య ప్రశ్రితో వాక్యం అగస్య వచనం బ్రువన్ ప్రావేశయద్యథాన్యాయం సత్కారహార్హం సుసత్కృతం. చూడగానే చేతులు జోడించి చాలా వినయంగా వాళ్ళతో అగస్త్య మహాముని యొక్క వచనములన్నీ చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు? మీరు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారా అని మా గురుగారు చూస్తున్నారండి, మిమ్మల్ని తొందరగా ప్రవేశపెట్టమన్నారు, ఆలస్యం చేయకుండా మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించండి అని గబగబా కాళ్ళ మీద నీళ్లు పోస్తుంది ఏవో చేసుకుంటాడు పాపం. ఆ సత్కారాలన్నీ చేసి గబగబా రాముని లోపల తీసుకుని వచ్చారు. సుసత్కృతం అనే పదప్రయోగంతో అర్థం ఈ మహర్షి ఏం చేశాడో తెలియదు, కానీ ఈ మహర్షి మాట్లాడిన మాటలతో రాముడు ఉప్పొంగిపోయాడు. సత్కరించబడిన వాడి వలె ఆనందించాడు. సుసత్కృతం. ఇవన్నీ కళ్ళకు కనిపించవలసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి చిత్రము, అక్షర చిత్రములు ఇవన్నీ కూడా. ప్రవివేశ తతో రామ రాముడు ప్రవేశించాడు. సీతయా రాముడి వెనకాల సీత ఉంది. స లక్ష్మణ లక్ష్మణస్వామి వెనకాల. ఇది మర్యాద. ముందు లక్ష్మణస్వామిని పెట్టి నువ్వెళ్ళు వెనకాల సీత, ఇది కాదు. ఇంతకుముందు నేను ముందుంటా, మధ్యలో సీత, వెనకాల లక్ష్మణ నువ్వు ఉండు అని చెప్పినవాడు ఇప్పుడు రాముడు ముందుకొచ్చి లక్ష్మణ నువ్వు వెనకాలండు, నా తర్వాత సీతమ్మ ఉండాలి అన్నాడు. ఆ లెక్క ఆ క్రమం కనిపిస్తుంది. రామ సీతయా సహ లక్ష్మణ ప్రశాంత హరిణాకీర్ణం ఆశ్రమం హ్యవలోకయన్. ఆ లోపల వస్తుంటే ప్రశాంతంగా ఆ లేళ్లన్నీ చూస్తే రాముడికి చాలా ఆనందం అనిపించి సాధు వాతావరణం అంతా అక్కడ ఉన్నది. అది చూస్తూ లోపలికి వెళితే పెద్ద అగ్నిశరణం. అగస్త్య మహాముని యొక్క ఆయన పూజా గది చాలా పెద్ద, ఆయన పూజా గదే ఉంటుంది. ఆయన పడుకునేటువంటి చోటు చిన్నగా ఉంటుందేమో తప్ప ఆయన ఆరాధన చేసే చోటు పెద్దది. మన ఇళ్లలో మనం పడుకునే రూములు, మనం తిరిగే హాల్స్ పెద్ద ఉంటాయి. దేవుడి గది 4 అడుగులు చాలు, 3 అడుగులైనా చాలు, నేను కూర్చునే ఉంటే చాలు అని అంటాను కదా, మనకు అలా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళది ప్రవివేశ, చాలా పెద్ద ఆరాధన మందిరం. సతత్ర బ్రహ్మణ స్థానం. రాముడు లోపలికి వెళ్ళంగానే అక్కడ బ్రహ్మస్థానం కనిపించింది. బ్రహ్మను పూజించే ఒక ఆరాధనా ప్రదేశం కనిపించింది. అంటే అక్కడికి బ్రహ్మదేవుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమై అగస్త్య మహాను పలకరించి ఆయన ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరిస్తాడన్నమాట. బ్రహ్మణ స్థానం అక్కడ బ్రహ్మ కూర్చునే ప్రదేశం. అగ్నే స్థానం, ఇంకా అగ్నిహోత్రం ఎప్పుడు ఉండాలి. అగ్నిహోత్రం అందరికీ కామన్గా ఉండే స్థానం, అది మధ్యలో ఉంటుంది. తర్వాత బ్రహ్మ తర్వాత విష్ణో స్థానం, విష్ణుమూర్తి యొక్క స్థానం. తర్వాత మహేంద్రస్య స్థానం, మహేంద్రుని యొక్క స్థానం, దేవేంద్రుని యొక్క స్థానం. చైవ వివస్వత, సూర్య భగవాను యొక్క స్థానం. సోమస్థానం, సోముని యొక్క స్థానం. భగస్థానం, ద్వాదశాదిత్యులలో భగుడనే ఒక మహానుభావుడు ఉంటాడు. ఆయన యజ్ఞములకు సంబంధించినటువంటి సూర్య భగవానుడే. చంద్రక మనం గనక అగ్నిహోత్రం పుట్టాలనుకున్నప్పుడు దారువులతో మధించాలి. దారువులతో మధించినప్పుడు ఒక అయస్కాంతాన్ని పెట్టి ఆ భూతద్దాన్ని, దాన్ని సూర్యకాంతం అని అంటారు, దాన్ని పెట్టి అక్కడి నుంచి అగ్నిహోత్రాన్ని తీసుకుని దాంతో మంట వెలిగించాలి. ఆ మనకు అయస్కాంతాన్ని పెడితే మంట వచ్చి వెలుగుతుంది కదా, అలాగా మంటను వెలిగించి అగ్నిహోత్రానికి సాయపడేటువంటి సూర్యుడికి భగుడని పేరు. కానీ యజ్ఞమునకు ఉపయోగించేటువంటి భగుడు. భగస్థానం కూడా అక్కడ ఉంది. స్థానం కౌబేరమేవచ, కుబేరుని యొక్క స్థానాన్ని చూశారు అక్కడ. ధాతుర్విధాతు స్థానేచ, ధాత విధాత అని బ్రహ్మదేవునికి ఉండేటువంటి సృష్టి క్రమంలో ఉపయోగించేటువంటి కొన్ని శక్తులు ఉంటాయి. వాళ్ళందరి స్థానాన్ని చూశాడు. వాయో స్థానం, వాయుదేవుని యొక్క స్థానాన్ని చూశాడు. నాగరాజస్య స్థానం అనంతస్య మహాత్మన, అనంతుడైన నాగరాజు యొక్క స్థానము. లేదా అనంతుడు వేరు, సర్పములు వేరు, నాగములు వేరు. రెండింటినీ కూడా అనంతో భగవద్గీత పాములలో ఫలానా నాగులలో ఫలా తక్షకశ్చ అస్మి నాగాన, నాగులలో తక్షకుణ్ణి నేనే,
సరైన సర్పములలో అనంతశ్చార్పి చాసి సర్పాన, అనంతుడు వేరు నాగుడు వేరు అన్నమాట. అంటే నాగ అనంత రెండు రకాల పాములకు, దేవజాతి పాములకు సామాన్యమైన పాములకు సంకేతం. ఇక్కడ అనంతస్య స్థానం నాగరాజు. కలిపినా అందమే, కలపకపోయినా అందమే, కానీ కలిపి చెప్పాలి. ఎందుకంటే లెక్క సరిపోవాలి. 17 మంది మాత్రమే రావాలి. ఎందుకు 17 తర్వాత చెప్తారు. నాగరాజస్య చ స్థానం అనంతస్య మహాత్మనః, అనంతుడైనటువంటి నాగరాజు యొక్క స్థానం. స్థానం తథైవ గాయత్ర్యా, గాయత్రి ఉపాసన చేయడానికి వీలైనటువంటి స్థానం ఒకటి. వసూనాం స్థానమేవచ, అష్టవసువుల స్థానం ఒకటి. ఆడ 8 ఉంటాయి. 8 స్థానములు కలిపి అష్టవసు స్థానం. ఆపుడని, అధ్వరుడని, ఆపుడు, అధ్వరుడు, అనిలుడు, అనలుడు, ఉచక్షుడు, ఇలాగా 8 మంది వసువులు ఉంటారు. వాళ్ళందరి స్థానము అక్కడ. స్థానంచ పాశహస్తస్య వరుణస్య మహాత్మనః, వరుణదేవుడి యొక్క స్థానం. ఆయన పాశహస్తుడైన వరుణదేవుని యొక్క స్థానము. ఈయన ఒక్కడికి విశేషణాన్ని కూడా విశేషం. పాశహస్తస్య, ఈయన చేతిలో పాశం ఉన్నది అన్నారు. ఎందుకో తర్వాత చెప్పుద్దాం. కార్తికేయస్య చ స్థానం, కార్తికేయుడు అంటే కుమారస్వామి యొక్క స్థానం. ధర్మస్థానంచ పశ్యతి, రాముడు చూస్తాడు. పశ్యతి అంటే వర్తమాన కాల క్రియ. చూస్తాడు. బ్రహ్మస్థానం, విష్ణుస్థానం, ఇంద్రస్థానం, కుబేరస్థానం, కార్తికేయ స్థానం, అన్నీ చూస్తాడు. సరిగ్గా వీడు 17 మంది లెక్కన చూస్తాడు. 17 మంది దేనికి అంటే యజ్ఞములో ప్రధానమైన ప్రజాపతి మంత్రం ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ప్రజాపతి మంత్రానికి 17 అక్షరములు ఉంటాయి. యో వై సప్తదశం ప్రజాపతిం యజ్ఞమన్వాయత్తం వేద ప్రతిహిత్యేన తిష్టతి న యజ్ఞాద్భగుంశత ఆశ్రావజేతి చతురక్షరం అస్తు శ్రౌషడితి చతురక్షరం యజేతి ద్వ్యక్షరం ఏ యజామహ ఇది పంచాక్షరం ద్వ్యక్షరోపషట్కార ఏతద్వై సప్తదశం నామ అని వేదంలో వస్తుంది. యజుర్వేదంలో తైత్తిరీయ సంహితలో 7వ కాండలో 6వ కాండలోనూ ఈ మంత్రం 5వ కాండలోనూ వస్తుంది. యో వై సప్తదశం ప్రజాపతిం వేద, ఎవరైతే ప్రజాపతి యొక్క 17 అక్షరముల మంత్రమును తెలుసుకుంటారో వారికి మాత్రమే యజ్ఞము చేయడానికి అర్హత, యజ్ఞము సాఫల్యము పొందుతుంది. యజ్ఞాద్భ్రగుంసతే ఆశ్రావయేతి, అలా తెలిసిన వాడు మాత్రమే యజ్ఞము నుండి విడివడకుండా ఉంటాడు. అంటే యజ్ఞము సాఫల్యాన్ని పొందుతాడు. అవేమిటి అక్షరాలంటే ఆశ్రావయ 4 అక్షరాలు. ఆశ్రావయేతి చతురక్షరం అస్తు శ్రౌషట్ 4 అక్షరాలు. అస్తు శ్రౌషడితి చతురక్షరం ఆశ్రావయ యజ 4 4 2 6 అంటే 8 2 10 ఆశ్రా యజేతి ద్వ్యక్షరం ఏ యజామహ ఇది పంచాక్షరం. తర్వాత 10 తర్వాత 5 15 అయ్యే. ఏజామహ ఇది పంచాక్షరం ద్వ్యక్షరో వషట్కార. వషట్ అనే 2 అక్షరాలు. వషట్ ఆశ్రావయ ఆశ్రావయ అస్తు శ్రౌషటు యజ ఏ యజామహే వషట్. ఇది కలిపి 17 అక్షరాలు. ఈ 17 అక్షరములకు 17 దేవతలు ఉంటాయి. ఆ 17 దేవతలు వీళ్ళు ఒక అక్షరానికి అధిపతులుగా ఉండేవారు. కాబట్టి ఈ 17 మంది అక్కడ ఉన్నారని వర్ణించడానికి కారణం అది. అయితే ఊరికే వాల్మీకి చెప్పేస్తే అలాగా ఈ చెప్పడంలోనే మనకు ఒక అద్భుతమైన వైదిక రహస్యాన్ని కూడా చెప్పాలి. ఆ మంత్రాన్ని ధ్యానం చేసి ఆ మంత్రాధిదేవతను ఉపాసన చేస్తేనే యజ్ఞము సాఫల్యాన్ని పొందుతుంది. ఆ మంత్ర ఈ 17 అక్షరములకు ఉండే మంత్రాధిదేవత ఎవరు? ఇక్కడ తమాషా. దీని ఎవరో విష్ణు పురాణం చెప్తుంది. చతుర్భిశ్చ ద్వాభ్యాం పంచభిరేవ చ పూయతే చ పునర్ద్వాభ్యాం సమే విష్ణు ప్రసీదతు. 4తో 2తో 5తో మళ్ళీ 2తో ఎవరైతే హోమము చేయబడతారో ఆ పరమాత్మైన శ్రీ మహావిష్ణువు అందరినీ రక్షించుగాక అని మన విష్ణు పురాణంలో ఈ 17 అక్షరముల తత్వధిష్టాన దేవతలందరికీ అంతర్యామిగా ఉండేవాడు ఎవడో చెప్తారు. కాబట్టి ప్రజాపతి అంటే అర్థం ఇక్కడ యో వై సప్తదశిం ప్రజాపతిం యజ్ఞమన్వాయత్తం వేద అంటే భగవంతుని యొక్క స్థానం ఇది.
ఈ ఈ 17 కలిపి భగవంతుని ఆరాధించడానికి వీలైన సద్వారక ఆరాధన స్థానములు అని గుర్తించాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు భగవంతుని ఉపాసన చేయడంలో ఉత్తముడైన వాడు కాబట్టే మునిశ్రేష్ఠ, అగస్త్య మహామునికి అంత గొప్ప పేరు. అంటే ఈ రకంగా అవన్నీ చూశాడు రాముడు. రాముడు సాక్షాత్తుగా పరమాత్ముడు. సరిగ్గా పూజిస్తున్నాడా లేదా, సరిగ్గా 17 అక్షరాలని 17 దేవతల్ని అగస్త్య మహామునికి సరిగ్గా చేస్తున్నాడా లేదా అని పరీక్షించడానికి వచ్చిన పరమాత్మ. అంటే పరీక్షించడానికి వచ్చాడా అనుకోకర్లా. అంటే అలాగా ఉన్నాయా లేవా అని పశ్యతి. వాల్మీకి ప్రయోగంలో అపశ్యత్ అన్లా, చూచాడు అన్లా, పశ్యతి చూచుతున్నాడు అన్నాడు. అంటే అర్థం ఆయా 17 స్థానములలో మహర్షిని చూచేటువంటి వాడు ఎవరంటే మళ్ళీ రాముడే. ఈ మాట కొద్ది శ్లోకాల తర్వాత కనిపిస్తుంది. రాముడు అంటే ఎవరో తెలుస్తుంది. అలాగా తతః శిష్యై పరివృత వెళ్ళాడు రాముడు. ఇలా వెళ్ళంగానే ఆ మహర్షి చుట్టూ చాలా మంది మహర్షులు ఉన్నారు. పరివృతుడై ఉన్నాడు. మునిరపి అభ్యనిష్పతతు. ఎప్పుడైతే రాముడు లోపలికి వచ్చాడో ఒకసారి ఆ అగస్త్య మహర్షి ఎంత బాగా కూర్చోవాలనుకున్నవాడైనా టక్కలు లేచిపోయాడు. నిజంగా ఇలా కూర్చోవాలి. ఆ రామా వచ్చావా అని ఉండలేకపోయాడు. తమాషా ఏంటంటే అక్కడ ఎంత ఆపుకున్నా ఆగలేని స్థితి తత్వం తెలుసు కాబట్టి అభినిష్పతతు ఒకసారి కంగారు పడిపోయి లేచి నించుని ఆ రాముణ్ణి స్వాగతించడానికి వస్తున్నాడు. తందదర్శ అగ్రతో రామ. అగ్రతో రామ అంటే అర్థం చుట్టూ మహర్షులు ఉన్నా వాళ్ళందరినీ తప్పించుకుంటూ ముందు తానే వచ్చాడు. ముందు మహర్షులు పంపించి శిష్యులు పంపించి నేను స్వాగతించండ్రా అనలా, తాను ముందు వచ్చాడు. అది ఆ అగ్రత అనే పదంలో వాల్మీకి చెప్పిన చిత్రం. అది మహర్షులందరినీ వెనక్కి నెట్టి తాను ముందుకు వచ్చి రాముణ్ణి స్వాగతిస్తున్నాడు. అగ్రతో రామో మునీనాం దీప్త తేజస. అందరి మహర్షుల్లో ముందుండే అగస్త్య మహర్షిని చూశాడు. చూస్తే వాళ్ళందరూ వెలుగుతున్నారు. వాళ్ళకంటే గొప్ప ప్రకాశంగా వెలుగుతుండే అగస్త్య మహర్షిని చూసి అప్పుడే చూశాడు అగస్త్య మహర్షిని. రాముడు పుట్టాక రాముడు చూడాల. ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అని ఈయనకి ఎంత ఉందో రాముడికే అంతే. ఎప్పుడు చూద్దామనుకుంటాం మనం అనుకుంటాం కదా. ఎప్పుడు చూడాలని వ్యక్తిని చూడాలంటే ఎంత తాపత్రయం పడుతుంది. వాడిని లేచి జనంలో లేచి ఆ పై నుంచి చెట్టు ఎక్కి పుట్టెక్కి గోడెక్కి ఎంత కష్టపడతాం. అలా రాముడు కూడా చూశాడు. వీరో లక్ష్మణం లక్ష్మీవర్ధనం. మళ్ళీ లక్ష్మీవర్ధనం. లక్ష్మణస్వామి తనకి భరోసా, తన విశ్వాసం, తన జీవన విశ్వాసం లక్ష్మణస్వామి. అలాంటి ఏష లక్ష్మణ నిష్క్రామ. చూసావా నిష్క్రామతి. లక్ష్మణ చూసావా ఆయన గొప్పతనం. అగస్త్యో భగవాన్ ఋషి. భగవంతుడైన అగస్త్య మహర్షి నిష్క్రామతి మన కోసం వస్తున్నాడయ్యా. ఎలా తెలుస్తున్నా? ఔదార్యేణ అవగచ్చామి. నేను దేవుణ్ణి కాబట్టి వస్తున్నాడు అని లక్ష్మణస్వామికి అనుమానం రాకూడదు కదా. అంత మహర్షి ఎందుకు లేచారబ్బా అని రాముడికేసి చూసి అమ్మో రాముడు దేవుడేమో అనుకునే అభిప్రాయం మళ్ళీ లక్ష్మణస్వామి కలగకూడదు. నాటకం చెడిపోతుంది కదా. నాటకంలాగే ఉండాలి. ఔదార్యేణ నేనంటే గొప్పవా అనుకుని రావట్లా. ఆయన ఔదార్యం వల్ల ఒక్కొక్కళ్ళు ఉంటారు కదా. ఒక్కొక్కళ్ళు చిన్నపిల్లవాడు నమస్కారం చేసినప్పుడు ఆయన నమస్కారం చేస్తారు. చిన్నపిల్లవాడు గొప్పవాడు అయిపోడు అక్కడ. ఈయన చాలా గొప్పవాడు అవుతాడు. రాముడు చెప్పింది ఏంటంటే నేను గొప్పవాడిని రావట్లా లక్ష్మణ, మనం గొప్పవాడని అగస్త్య మహాముని రావట్లా. ఆయన చాలా గొప్పవాడు కాబట్టి మన కోసం వస్తున్నాడు. ఔదార్యేణ అవగచ్చామి. నాకు అలా అర్థమవుతోంది, మీకు ఎలాగే అర్థమవుతోంది అంటే అని బుర్ర తిప్పుతాడు. ఇంకేం చెప్తాడు ఈయన లక్ష్మణస్వామి? అవగచ్చామి. ఇలా తెలుస్తోందయ్యా. నిధానం తపసామి. తపస్సులకు నిధానమైనటువంటి వాడు అగస్త్య మహర్షి అన్నారు. ఏవముక్త్వా మహాబాహు అగస్త్యం సూర్యవర్చసం జగ్రాహ పరమప్రీత తస్య పాదౌ పరం తపః. అగస్త్య మహాముని గబగబా వచ్చాడు. గబగబా వచ్చినవాడు అగస్త్య మహాముని కనుక ముందు నమస్కారం చేశాడు అనుకోండి ఆ తత్రపడుతూ. రాముడు వచ్చినవాడు భగవంతుడని తెలిసి ఇలా లేవకపోతే నా తపస్సు ఫలించదని తెలిసి అగస్త్య మహర్షి కనుక ముందు గబగబా వచ్చిన రామా వచ్చేవారైనా నమస్కారం అని వంగి నమస్కారం చేస్తే అదో పెద్ద ఇబ్బంది. కానీ గబగబా రాముడు ఏం చేశాడంటే ఆ సూర్యవర్చస్కుడైన అగస్త్య మహర్షి దగ్గర రాగానే జగ్రాహ పరమప్రీత తస్య పాదౌ పరంతప. గబగబా వంగిపోయి ఆ 2 పాదాలు గట్టిగా పడుతున్నాడు. ఇంకా ఎవరికి సందేహం కలగడానికి వీల్లేదు. ఆయన కదలడానికి వీలు. ముందుకు రావాలి కదా. రామదాస్ గారు మాట చెప్పారు. చరణములే నమ్మితి అనే కీర్తనలో విడిచిపెట్టిన నీ కొడుకునురా రామా అంటారు.
కదలనివ్వరు, అడుగు దాటి కదలనివ్వను అని. అంటే కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకుంటే ఎవడన్నా కదులుతాడు, ఎంత వాడైనా ఆగిపోవాల్సిందే కదా. జగ్రాహ, గట్టిగా పాదాలు పట్టుకున్నాడు. ఇంకా అగస్త్య మహర్షికి అర్థం కాకుండా ఎందుకు ఉంటుంది? రాముడికి అర్థమైనటువంటి విషయం అగస్త్య మహర్షికి అర్థం అవుతుంది కాబట్టి అలా పాదాలు పట్టుకుని అభివాద్యతు ధర్మాత్మ, అభివాద్యతు లేచాడు. మళ్ళీ అభివాదనం చేశాడు. పలానా గోత్రం నామం చెప్పి పలానా వాడు అబ్బాయినండి అని చెప్పాడు. చెప్పి తస్థౌ రామః కృతాంజలి, అలాగా చేతులు కట్టుకుని ఆ మహర్షి ముందు నిలబడ్డాడు. మళ్ళీ సీతయా సహ వైదేహ్య తదా రామస్స లక్ష్మణ. ఇది తమాషా. ఈ శ్లోకంలో ఉండే తమాషా ఇదే. ఇక్కడ ఒకే శ్లోకం రెండుసార్లు రాముడి గురించి చెప్పక్కర్లా. ఒకసారి నిలబడ్డాడు రాముడు అని చెప్పాక మళ్ళీ రాముడు నిలబడాను అంటారు ఎవరన్నా? అనరు. తెలిసినవాడు కాబట్టి అన్నాడు వాల్మీకి. ఏమన్నాడంటే అభివాద్యతు ధర్మాత్మ. రాముడు నమస్కారం చేసి చేతులు కట్టుకుని అగస్త్య మహాముని పక్కన నిలబడ్డాడు. నిలబడితే మళ్ళీ సీతయా సహ వైదేహ్య తదా రామస్స లక్ష్మణ, మళ్ళీ లక్ష్మణస్వామితో సీతమ్మతో కలిసి రాముడు అక్కడ నిలబడి ఉండెను. అంటే అగస్త్య మహర్షికి కనిపించిన రాముడెవరు? పరమాత్మ అయిన రాముడు అగస్త్య మహర్షికి దర్శనమిచ్చి పక్కన నిలబడ్డాడు. ఈ సంబంధం వాళ్ళకేం తెలియక్కర్లేదయా, ఈ సంబంధం వేరు అన్నాడు. ఇక్కడో రాముడు పరమాత్మ స్వరూపంతో, ముందు ఒక రాముడు సీతమ్మ పక్కన లక్ష్మణస్వామితో ఓ రాముడు కనిపిస్తాడు. అందుకని ఈ శ్లోకంలో 2 సార్లు రామపదాన్ని ప్రయోగించాడు వాల్మీకి. అది మాట. అంటే అగస్త్య మహర్షికి రాముడు పాదములు పట్టుకున్నట్టుగా అయినా మళ్ళీ ఆ రామరూపం తన పక్క నిలబడి ఉన్నది. అది రామరూపాన్ని ఏమంటారో హారీత స్మృతి చెప్పింది. రమయా మోదతే నిత్యం సవై రామ ఇది స్మృత. లక్ష్మీరమణుడైనటువంటి పరమాత్మ రామస్వరూపంలో నిలబడి ఉన్నాడు. ఈ పక్క మళ్ళీ రాముడితో లక్ష్మణస్వామితో సీతమ్మతో కనిపించారు. 2 రాములు ఉన్నారా అంటే మనకెవరికి కనిపించని అంశం, వాల్మీకికే కనిపించిన అంశం, ఆ పదములలో మనకి కనిపించవలసిన అంశం. అలా కనిపించారు 2 ఉన్నట్టుగా. అంటే పరమాత్మ రామరూపం, అంటే పరతత్వము రామచంద్రమూర్తి మానుష రూపము అని కనిపించేది. అలాగా సలక్ష్మణ ప్రతిజగ్రాహ కాకుత్స్థం అర్చయిత్వా ఆసనోదకై. ప్రతిజగ్రాహ, ఇలా చూశాడు, చేతులు కట్టుకుని నిలబడి ఉన్నాడు. ఇలా చూశాడు, నమస్కారం చేస్తున్నాడు రాముడు. అంటే ఇప్పుడు ఏ వైపు తిరగాలి? నమస్కారం చేసేటువంటి రాముడి వైపు తిరిగి ఈయన మానుషం, అయ్యా నీ యొక్క ఆతిథ్య, నీ యొక్క అభివాదాన్ని, నీ యొక్క అంజలిని నేను గ్రహించా అని ప్రతిజగ్రాహ. అయ్యా బాగున్నావునైనా అన్నట్టుగా దీవించినట్టుగా తన ముద్రని పెట్టాడు. అయింది. అర్చయిత్వా ఆసనోదకై. ఇక్కడ కూర్చో, అర్ఘ్యం తీసుకో, పాద్యం తీసుకో, మంచిని తాగడానికి మంచిని తీసుకొని ఆసన ఉదకై వదిలించాడు. కుశల ప్రశ్న భుక్వాచ. అంత బాగున్నారా, ఎప్పుడు బయలుదేరారు, ఏమైనా తిన్నారా, పాప అన్నీ అడిగారు. కుశల ప్రశ్నలు అన్నీ అడిగిన తర్వాత హి ఆస్యతాం ఇది చ అబ్రవీత్. ఇలాగే కూర్చో, నేను లేస్తున్నాను, మళ్ళీ లేవద్దే, ఇలాగే కూర్చో అని. అంటే అక్కడ దాకా అర్థం, రాముడు ఆసనం చూపించి కూర్చో అన్నా కూడా రాముడు కూర్చోలా, నిలబడే ఉన్నాడు. ఈయన కూర్చున్నాడు. బాగున్నావా అడిగాడు, బాగున్నాను అన్నాడు. మళ్ళీ ఇంకా కూర్చోలేదే, ఆశ్యత కూర్చో అన్నాడు. మళ్ళీ అప్పుడు కూర్చోలేదు. అంటే రాముడికి ఉండే వినయం మనకు కనిపిస్తుంది. రాముడు కూర్చోకపోతే వీళ్ళిద్దరు కూర్చోరు కదా, అలా ముగ్గురు నిలబడి ఉన్నారు. మళ్ళీ ఆశ్యత, మళ్ళీ కూర్చో అని చెప్పారు. కూర్చున్న తర్వాత అగ్నింహుత్వ, ఇలాగే కూర్చో అని ఈ లేచాడు మహర్షి. లేచి ఆయనకి సకాలమైంది, ఆయన అగ్నిహోత్రం చేసుకోవాలి కదా. అగ్నిహోత్రం చేసుకోవడానికని అగ్నింహుత్వ ప్రదాయాజ్యం అతిథిం ప్రతిపూజ్య. అంటే అగస్త్య మహాముని ఆశ్రమం వచ్చేటప్పటికి ఏ కాలమైంది? మధ్యాహ్నపు వేళ కదా. ఉదయం ఆ అగస్త్య భ్రాత యొక్క ఆశ్రమంలో పడుకున్నారు. పొద్దున ఆ సంధ్యావందనాన్ని ముగించుకుని బయలుదేరి 1 యోజనం ప్రయాణం చేశారు. ప్రయాణం చేసి 9, 10, 11 ప్రాంతంలోకి వచ్చారు. 11 దగ్గర వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వేళ అయింది కాబట్టి ఇక్కడే కూర్చో అని ఆయన అగ్నిహోత్రాన్ని, మాధ్యాహ్నిక అగ్నిహోత్రాన్ని ఆయన ఆరాధన చేసుకుని వైశ్వదేవాన్ని నిర్వర్తించి అగ్నిం హుత్వా అంటే వైశ్వదేవం కృత్వా అని అర్థం. ఆ వైశ్వదేవాన్ని ఆచరించి అర్ఘ్యం, మళ్ళీ అర్ఘ్యం పాద్యం అన్నీ కూడా అతిథికి ఇవ్వాలి. అతిథికి ఇచ్చి ప్రతిపూజ్యచ వానప్రస్థేన ధర్మేణ సతేషాం భోజనం దదౌ. అప్పటిదాకా పాపం వాళ్ళు ఏం తినేవారో తెలియదు, కానీ వానప్రస్థ ధర్మముగా రాముడికి భోజనములు పెట్టెను.
అంటే వానప్రస్థ ధర్మంగా అంటే కాస్త అన్నం కూర అని తినచ్చు. వానప్రస్థులు వాడు బియ్యం వాళ్ళే పంట పండించుకుని ఆ వచ్చిన వరిధాన్యంతో వాడు అన్నం వండుకుని ఆ కూరలో పప్పు పులుసో వేసుకుని తినచ్చు. వాళ్ళు వానప్రస్థులు కానీ ఈ నియమం వర్తించదు. మహర్షులకు మాత్రం, విరాగులకు మాత్రం నియమం వర్తిస్తుంది. ఆ మహర్షి ఈయన అనుకున్నాడు, అందరి దగ్గరికి రాముడు వెళ్ళుంటాడు. అందరూ ఏం పెడతారు? కందమూలాలే పెట్టుంటారు కదా. అవి ఎప్పుడైనా కాస్త అన్నం పెడదామనిపించిందో ఏమో. ఆయనకి వైశ్వరేణ వానప్రస్థేన ధర్మేణ, వానప్రస్థ ధర్మముగా భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. హాయిగా పాపం చాలా కొన్ని ఏళ్ళే ఉంటుంది రాముడు అన్నం తిని పాపం చక్కగా కడుపు నిండా అన్నం పెట్టాడు అగస్త్య మహర్షి. ప్రథమంచ ఉపవిశ్యాథ, ఆ తర్వాత సాపాటు అయిన తర్వాత మళ్ళీ మెల్లగా విశ్రాంతిగా కూర్చున్నారంతా. ధర్మజ్ఞో మునిపుంగవ, ధర్మము తెలిసినటువంటి మునిపుంగవుడైనటువంటి అగస్త్య మహర్షి. ఉవాచ రామమాసీనం, అక్కడే కూర్చున్నటువంటి రాముడితో అంటున్నాడు. రాముడు ఎలా ఉన్నా అంటే ఇంకా ప్రాంజలిం ధర్మకోవిదం, ఇలా నమస్కారం ముద్ద విడవల అలాగే ఉన్నాడు. అప్పటి నుంచి ఇలాగే ఉన్నాడు అన్నట్టు. ఆయన అగ్నిహోత్రం పూర్తి చేసుకుని సాపాటైనా మళ్ళీ ఇలాగే ఉన్నాడు. ప్రాంజలిం ధర్మకోవిదం, అంత వినయంగా రాముడు మాట్లాడుతూ. అగ్నిం భూత్వా ప్రదాయార్ఘ్యం, ఎందుకు వెళ్ళాను చూస్తా రామా, నేను వెళ్ళకూడదు, నిన్ను వదిలిపెట్టేసి నేను వెళ్ళొచ్చా, కానీ అగ్నిహోత్రం బ్రేల్చకుండా అర్ఘ్యాదులు ఇవ్వకుండా అతిథిని పూజించకూడదయా, అతిథిని పూజించాలి. కానీ అలా పూజించాను. అన్యథా కలు కాకుత్స్థ, నేను కనుక వేరే రకంగా చేశాననుకో, తపస్వి సముదాచరన్ దుఃసాక్షీవ పరే లోకే స్వానిమాంసాని భక్షయేత్. ధర్మశాస్త్రంలో పెద్ద లోపం ఏమిటంటే, వచ్చిన అతిథికి సక్రమమైన తీరులో ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వకపోతే గనక ఒక అబద్ధాల సాక్ష్యం చెప్పిన వాడు ఉంటాడు. అబద్ధాలు చెప్తారు సాక్ష్యం. వాడు ఏదో బాణ శిక్షలో నేనేనండి, నేను చూశానండి, వాడే చంపాడండి అంటాడు. తప్పుడు కేసు, కూట సాక్షి అంటారు. అదే దుస్సాక్షివ, అలా అబద్ధముల సాక్ష్యము చెప్పిన వాడు ఆ నరకలోకంలో ఏమవుతాడు తెలుసునా, కత్తితో వాడు పొడుచుకుని వాడి మాంసాన్ని వాడే తినే శిక్ష ఏర్పడుతుంది ఆ లోకంలో. స్వానిమాంసాని భక్షయన్, ఈ శిక్ష ఏర్పడుతుంది అని అగస్త్య మహర్షి రాముడికి ఎందుకు చెప్తున్నాడు తెలుసునా. అతిథి వస్తే వెంటనే ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వాలి. ఈ పాఠం రాముడికి కాదు, లక్ష్మణస్వామి కాదు, సీతకి చెప్తున్నాడు. నువ్వు జనస్థానంలో ఉంటావు, ఓ బ్రాహ్మణుడి యొక్క వేషంలో రావణాసుడు వస్తాడు, నువ్వు ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వాలమ్మా అని ఒక సూచన ఇచ్చినట్టు అయింది అంటారు వ్యాఖ్యానం. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పవలసిన అవసరం పెద్దగా ఉండదు. రాముడు తెలియనివాడేం కాడు. 10 ఏళ్ల పాటు ఆశ్రమాల్లో గడిపిన రాముడికి మాత్రం తెలియదా అంటే ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాడు. వచ్చిన అతిథికి గనక ఆతిథ్యం ఇవ్వకపోతే తప్పు అవుతుంది. కాబట్టి సీత, నీ దగ్గరికి ఎవరైనా ఆతిథ్యానికి వస్తారు, వాడు దుర్మార్గుడే కావచ్చు, ఎలాంటి ప్రాకృతోపి విజానత, అతిథి కిల పూజారత, ప్రాకృతోపి విజానత. సుందరకాండ ప్రారంభంలో చెబుతాడు, అతిథి కిల పూజారహ, అతిథి అనేవాడు పూజింపతగినవాడు. ప్రాకృతోపి, వాడు ఎలాంటి వాడైనా సరే, ప్రాకృత అపి, వైదికుడు కాకపోవచ్చు, ధర్మాన్ని పాటించేవాడు కాకపోవచ్చు, అయినప్పటికీ కూడా వాడిని గౌరవించవలసినదే అనే పాఠం సీతమ్మకి చేరాలి. సీతమ్మ వింటూ ఆసక్తిగా వింటూ ఉంటే ఆ సీతమ్మకి చూసినట్టుగా చూసి ఎవరైనా అతిథి వస్తే జాగ్రత్తగా ఆతిథ్యం ఇవ్వాలమ్మా అన్నట్టుగా చెప్పారన్నమాట. రాముడికి కాదు ఈ పాఠం, సీతమ్మకి పాఠం. ఇది వ్యాఖ్యాతం మనకు అందిస్తారు ఒక ధర్మ సూక్ష్మాన్ని అని. రాజా సర్వస్య లోకస్య ధర్మచారీ మహారథ పూజనీయశ్చ మాన్యశ్చ భవాన్ ప్రాప్త ప్రియాతిథి. ఈ శ్లోకానికి చాలా వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఈ శ్లోకంలో ప్రతి పదము భగవంతుడే నీవు అని చెప్పినట్టు. సాధారణంగా పైకి చూస్తే నువ్వు రాజువి, రాజా సర్వస్య లోకస్య, ఇక్కడ ఉండేవారందరికీ నీవే రాజువయ్యా, ధర్మచారి, ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నావు. మహారథ, మహారథ అంటే అర్థం ఏకోదశ సహస్రాణి యోధయేతు ధన్వినాంబరః యోధయేత్ ధన్వినాంబరః శస్త్రశాస్త్ర ప్రవీణశ్చ విజ్ఞేయః స మహారథః. మహారథుడు అంటే అర్థం ఒకే ఒక వ్యక్తి 10,000 మందితో యుద్ధం చేయగలిగిన వాడై ఉండాలి. అలాంటి వాడిని మహారథుడు అని అంటారు. ఇక్కడ రాముడు మహారథుడు. అక్కడ సుతీక్షుడు కూడా చెప్పాడు మహారథ. ఎందువల్ల నువ్వు జనస్థానానికి వెళ్ళిన తర్వాత 14,000 మంది రాక్షసులు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ నీ ఒక్కడవే సంహరించవలసిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మహారథ. అక్కడ ఆశీర్వాదం
ఇక్కడ ఆశీర్వాదమే, మహారథుడవు నీవు అని 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 ఒక అర్థం. పూజనీయస్య, అందువల్ల నీవు పూజనీయుడివి. మాన్యస్య, గౌరవింపదగిన వాడివి. భవాన్ ప్రాప్త, నీవు వచ్చావయ్యా. ప్రియా అతిథి, గొప్ప అతిథివి అని పై 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 అర్థం. లోపలి అర్థం రాజా సర్వస్య లోకస్య, అన్ని లోకములకు రాజువి నీవు. రాజని రంజనీయస్య తద్గుణై, రాజా అంటే అర్థమేమిటి? లోకములన్నింటినీ ఆనందపరిచేటట్లుగా పరిపాలన సాగించేవాడు అని అర్థం. రాజా పదములకు శాసించువాడు, ఆనందింపచేయువాడు, రక్షించువాడు అని మూడు. ఇక్కడ రాజా అంటే పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరం శాశ్వతగుం శివమచ్యుతం ఉపనిషత్ చెప్పింది. విశ్వస్య పతిం, విశ్వమునకు పతి. ఎలాగా? ఆత్మేశ్వరం శాశ్వతగుం శివమచ్యుతం, మంగళప్రదుడు. శివం మంగళప్రదుడు, అచ్యుతం. అతన్ని కనుక పట్టుకుంటే, కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఎలాంటి లోటు ఉండకుండా ఉండేవాడు. అలాంటి రాజు అంటాం. రాజా సర్వస్య లోకస్య. ఈ పదమునకు మళ్ళీ విభీషణుడు యుద్ధకాండను చెప్తాడు. సర్వలోక శరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే. లోకంలో ఎవడైనా సరే శరణు పొందాలంటే రాముణ్ణి తప్ప వేరొక దైవాన్ని, వేరొక వ్యక్తిని శరణు పొందే అవకాశము లేదని అక్కడ ప్రకటిస్తాడు విభీషణ శరణాగతిలో విభీషణుడు. కాబట్టి ఇక్కడ శరణ్య రాజా సర్వస్య లోకస్య ధర్మచారి అంటే అర్థం ధర్మాన్ని పాటించేవాడని ఇక్కడ అర్థం. అక్కడ అర్థం ధర్మములన్నీ ఎవరి యందు చరిస్తూ ఉంటాయో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుత. ధర్మములన్నింటికీ ప్రభు ఎవరు? అచ్యుతుడు కదా. కాబట్టి ఆయన మహారథ, మహాన్ రథ యస్య సహా మహారథ. మహాన్ అని పిలవబడేటువంటి గరుత్మంతుడు ఎవరికి రథముగా కలడో వాడికి మహారథుడు అని పేరు. అంటే గరుత్మంతుడు రథముగా కలిగిన వాడెవడు? నాగాంతకో విష్ణురథ. విష్ణుమూర్తికి రథముగా గరుత్మంతుడు ఉంటాడని వేదం చెప్పింది. కాబట్టి అలాగ మహారథ గరుత్మంతుడే వాహనముగా కలిగిన వాడివి నీవు. అందువల్ల పూజనీయశ్చ, పూజలు నీకే. మాన్యశ్చ, భావముతో ఏ భావం ఎంత గొప్పగా భావించాలన్నా నిన్ను తప్ప వేరే గొప్ప భావన ఎవరి ఎందుకు సాగుతుంది. కాబట్టి భావితాత్మ అని పేరు అగస్త్య మహర్షి. కాబట్టి మాన్యశ్చ భవాన్ ప్రాప్త ప్రియాతిథి, నాకు ప్రియమైన అతిథివి నీవు. అంటే అర్థం ఇప్పటిదాకా సకల దేవతలంతా నా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరిస్తూ వెళ్ళేవారే. కానీ సజీవమూర్తివై ఎప్పటి నుంచో నేను ఎదురు చూస్తుంటే నడిచేవాడివై, మాట్లాడేవాడివై, చూచేవాడివై, నవ్వేవాడివై నా దాకా వచ్చినటువంటి ప్రాప్త, నా దాకా వచ్చిన ప్రియమైన అతిథివి. అంటే ఏ అతిథి కోసమైతే ఇన్నాళ్ళుగా నేను వేచి ఉన్నానో అలాంటి అతిథి. అతిథి అభ్యాగత స్వయం విష్ణు. మామూలుగా వచ్చిన అతిథే విష్ణుస్వరూపమైతే, విష్ణుస్వరూపమే అతిథిగా వస్తే ప్రియాతిథి అని శ్లోకానికి ఉండే అర్థం అని అంత గొప్పగా కీర్తించి ఏవముక్త్వా ఇలా కీర్తించి ఫలై మూలై పుష్పై అన్యైశ్చ రాఘవం పూజయిత్వా యథాకామం పునరేవ తదా బ్రవీత్. మటతో బ్రవీత్. మళ్ళీ ఫలములు, ఆ కందలు, ఆ పుష్పములతో మళ్ళీ రామచంద్రమూర్తిని మళ్ళీ అర్చించి అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చి అంటున్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళడానికి ఎక్కడన్నా మళ్ళీ ఆహారం దారిలో ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటట్టుగా ఇప్పుడే తిన్న వాళ్ళకి మళ్ళీ కనమలా పెడతారా ఏంటి అంటే దారిలో ఉండడానికి వీలుగా అర్థం. అలా ఇచ్చి పునరేవతతో బ్రవీత్ మళ్ళీ ఇలా అంటున్నాడు. ఇంకా రాముడు ఏదో మాట్లాడాలి. ఏం మాట్లాడతాడో తెలుసు, ఏం మాట్లాడితే ఏం కుంభమునిపోతుందో తెలియదు. ఇక్కడే ఉంటారు మహర్షి అన్నాడు కదా. ఆశ్రమ ద్వారం దగ్గర ఏమన్నాడు లక్ష్మణస్వామితో? ఇక్కడే అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమంలోనే హాయిగా ఉండిపోవాలని శేషంచ వనవాసస్య అన్నాడు కదా. టక్కని గనక రాముడు ఇక్కడే ఉంటారండి అంటాడేమో అనేస్తే గనక ఇక ఉండొద్దు అని చెప్పే మాటకి అవకాశం లేదు. కానీ ఆయన మాట్లాడకుండా ఈయన మాట్లాడాలి. ఈయన మాట్లాడాలంటే మాటలు ప్రారంభం చేస్తే ఏదైనా అనొచ్చు. కాబట్టి మాటలతో నిమిత్తం లేకుండా వెంటనే ఇదం దివ్యం మహచ్చాపం, శుభ్రంగా దారిలో దారివత్యంగా పుష్పాలు, ఫలాలు, కందమూలాలు ఇచ్చినటువంటి వాడు వెంటనే ఆ ధనస్సు పట్టండిరా అన్నాడు. ధనస్సులో వచ్చా ఇదం దివ్యం మహచ్చాపం, ఇదిగో ఈ ధనస్సు తీసుకో అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఉండొద్దు, ఈ ధనస్సుకి పని చెప్పేటట్టుగా అడవులోకి వెళ్ళిపో అని సూచన. మరి ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదయ్యా అని చెప్పాడు.
ఇదం దివ్యం మహచ్చాపం హేమరత్న విభూషితం వైష్ణవం పురుషవ్యాఘ్ర నిర్మితం విశ్వకర్మణ. ఈ పదములన్నీ సాభిప్రాయకములు అని అంటారు. సాహిత్యంలో ఒక అందమైనటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది. అంటే జరగబోయేటువంటి పనికి ఒక పదం వేస్తారు. ఆ పదం ఇప్పటికీ తర్వాత పనికి కూడా వర్తించేటట్టుగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఎక్కడో దీనికి నేనే రాసిన వృద్ధాచల రామాయణం ఉంటుంది, గై రామాయణం. అందులో సీతారాముడితో అలసిపోయిన తర్వాత ఎక్కడన్నా కూర్చుందాం అనుకుని దూరంగా చూస్తే బండరాయి ఒక భద్రపీఠమై, ఆ సీతారాములు ఇద్దరికీ కూడా ఒక బండరాయి కనిపించింది, భద్రపీఠంగా కనిపించింది అని రాశారు. అంటే అర్థం ఆ పీఠమే ఆ రాయే తర్వాత కాలంలో భద్రుడై పుట్టబోతోంది అని అర్థం లేదు. మామూలు అర్థం బండరాయి ఒక భద్రపీఠమై, చాలా హాయిగా కూర్చోడానికి వీలుగా బండ ఉంది అని అర్థం. నాలాంటి వాడు అజ్ఞుడు అల్పుడు రాసినటువంటి ఈ కవిత్వంలోని ఇంత అర్థం ఉంటే వాల్మీకి కవిత్వంలో ఎంత అర్థం కదా. కాబట్టి ఇదం వైష్ణవం పురుషవ్యాఘ్ర, వైష్ణవం పురుషవ్యాఘ్ర అంటే ఇగో ఇది విష్ణుమూర్తి యొక్క ధనస్సయ. వైష్ణవం విష్ణు తేజస్ సంభూతమైనది అంటే నీవెవరో తెలుసునా, నీవు వైష్ణవం తేజ, విష్ణుమూర్తి యొక్క అవతారము కదా నీవు అని మళ్ళీ ఒక అవతారాన్ని గుర్తు చేస్తున్నట్లుగా. నిర్మితం విశ్వకర్మణ అని గుర్తుందో లేదో, విశ్వకర్మ 2 ధనస్సులు తయారు చేశాడు. 2 ధనస్సులు సిద్ధపరిచి ఒకటి పరమశివుడికి ఇచ్చాడు, ఒకటి నీకు ఇచ్చాడు. అదే శార్ంగం అంటే విష్ణుమూర్తికి ఉండే శార్ంగం అనే ధనస్సు. అది 2 ధనస్సులు ఇచ్చాడు. ఆ మొదటి ధనస్సుతో త్రిపురాసుడు సంహారం చేసి పరమశివుడు దాన్ని దేవరాతుడికి ఇచ్చాడు. ఆ దేవరాతుడు జనకుడికి దాకా వచ్చింది. జనకుడి దగ్గర ఉండేటువంటి ఆ సీతా స్వయంవరంలో మళ్ళీ 2వ ధనస్సు ఉంటే అది రావణాసుడికి కనుక చెందితే మళ్ళీ యుద్ధం పెద్ద యుద్ధం అవుతుందని ఆ ధనస్సును కాస్త విరక్కుట్టాడు. ఎంత అర్థం ఉంది. ఎందుకు విరక్కుట్టాడు రాముడు ధనస్సుని? 2 సమాన సారం. బాలకాండ 77వ సర్గలో చెప్తాడు వాల్మీకి, 2 సమానమైన బలములు కలిగినది అని అంటాడు. కానీ పరశురాముడి యొక్క మాటల్లో దానికంటే ఇది గొప్ప ధనస్సు అనిపిస్తాడు. మరి పరశురాముడు ఎవరు? సాక్షాత్తుగా భగవంతుని యొక్క అవతారంలో ఒక అవతారమే అయినా సాక్షాత్ రుద్రాంశు సంభూతుడు. రుద్రుని యొక్క తేజస్సు బాగా నిండి ఉన్నవాడు, రుద్రుని యొక్క శిష్యుడైన వాడు పరశురాముడు. అక్కడ తన మాటల్లో వాల్మీకి చెప్పేటప్పుడేమో సమాన సారం, 2 సమానమైన ధనస్సులు అంటాడు. ఇప్పుడు శివుని యొక్క శివధనస్సు విష్ణుధనస్సు 2 సమానములు కావాలి. మళ్ళీ శివరూపాన్ని పొందినటువంటి రుద్రస్వరూపుడైనటువంటి పరశురాముడి నోటి వెంట ఇది దానికంటే గొప్ప ధనస్సు అని చెప్పిస్తాడు. ఇది ఆ చమత్కారంలో ఉండే ఆ పదములలో ఉండే గొప్పతనం. కాబట్టి ఒక ధనస్సు అలా దేవరాత్రికి వచ్చింది, జనకుడి దగ్గరికి వచ్చింది. నీవు దాన్ని ఎక్కువ పెట్టవలసిన వాడు కాస్త విరక్కొట్టి పారేశావు. ఎందుకు విరక్కొట్టావు తెలుసునా? మళ్ళీ అది శివధనస్సు కదా. మళ్ళీ శివుడి దగ్గరికి వెళుతుంది. వెళితే రావణాసురుడు ఉపాసన చేస్తాడు. పాపం భోళాశంకరుడు పొంగిపోతాడు. ఆయనకి ముందు వెనక ఆలోచించడు. తీసుకో, ఈ ధనస్సు తీసుకో అని ఇచ్చేస్తాడు. ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ రావణాసురుడు ఆ ధనస్సు పట్టుకు యుద్ధానికి వస్తే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ మీ ఇద్దరికి పోటాపోటీ యుద్ధం కలుగుతుంది. మళ్ళీ పోటాపోటీ యుద్ధం కాకూడదని నువ్వు గుర్తించి ఆనాడు ఎక్కువ పెట్టవలసిన శివధనస్సుని కాస్త ముక్కలు చేశావంటే కారణం నాకు తెలియదా అన్నట్లుగా అగస్త్య మహర్షి వైష్ణవం పురుషవ్యాఘ్ర నిర్మితం విశ్వకర్మణ, విశ్వకర్మ చేసిన 2 ధనస్సులలో 2వ ధనస్సు ఇదేనయ్యా అంటే నువ్వు ఏ ధనస్సు కోసమైతే ఆ ధనస్సు విరకొట్టేశావు, 2వ ధనస్సు కోసం వెతుకుతున్నావు కదా, ఆ ధనస్సు నా దగ్గరికి వచ్చింది. నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది? సందేహం కలగద్దండి. పరశురాముడు ఇదిగో వైష్ణవ ధనస్సు అని పట్టుకొచ్చాడు. అంటే ఇదే ధనస్సు. ఆ ధనస్సు పట్టుకున్నాడు రాముడు. పట్టుకున్నవాడు ఏం చేశాడు? బాలకాండ 77వ సర్గలో అంతర్ధదే రామ వరుణస్యాప్రమేయాయ దదౌ హస్తే ససాయక అక్కడ చెప్పాడు. వరుణదేవుడు ప్రత్యేకంగా వచ్చి చేతులు దాచాడు. నాకు ఇచ్చేయండి ధనస్సుని. బాలకాండలో వచ్చింది మనకి, ఇది గుర్తుందో లేదో కానీ రాముడు ఒక్కసారిగా ఆ ప్రాంతం మొత్తాన్ని కూడా తాను పరశురాముడు మాత్రమే ఉండేటట్టుగా చేసి అందరికీ ఒక రకమైన మూర్ఛ కలిగేటట్టుగా చేసి పరశురాముడితో బాధించి పరశురాముడిని ఓడించి పరశురాముడు గంపలేసుకుని వెళ్ళిపోయేటట్టుగా చేసిన సందర్భంలో పరశురాముడు వెళ్ళిపోయాక రాముడు ధనస్సులా పట్టుకున్నాడు ఆ వైష్ణవ ధనస్సుని. వెంటనే 2 చేతులు వచ్చాయి. వరుణదేవుడు జాగ్రత్త అని ఇచ్చాడు. వరుణస్య అప్రమేయాయ బాలకాండలో ఉంది చూడండి. ఆ వరుణదేవుడు ఏం చేశాడు?
అంటే ఇక్కడి నుంచి నేను మూసుకెళ్ళడం కష్టం కదా ఈ ధనస్సుని, మళ్ళీ అక్కడ నాకు అందించు అని పంపించాడు రాముడు. మరి 2 ధనస్సులు మోసుకుంటూ వెళ్తారే, ఒక ధనస్సు చాలు. ఎక్కడ ఆ ధనస్సు మళ్ళీ తన దగ్గరికి రావాలో అక్కడికి రావాలి. మనం ఇక్కడి నుంచి ఏదో అమెరికానో ఏదో ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలనుకో, ముందుగా మన సమానం లగేజ్ పంపించేస్తాం వేరే దాంట్లో, వెళ్ళిపోతాయి. అక్కడ వెళ్ళి దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా. ఇక్కడి నుంచి మోసుకుని వెళ్ళవలసిన అవసరం లేకుండా ముందుగా వరుణదేవుడికి ఇస్తే, వరుణదేవుడు మళ్ళీ అగస్త్య మహర్షికి ఇచ్చాడు. రాముడు ఇక్కడికే కదా వస్తాడు, ఇక్కడి నుంచి ఈ ధనస్సుకే కదా పని, కానీ నీవే అందించాలని వరుణదేవుని యొక్క ఆజ్ఞ అనడానికి వరుణదేవుడి యొక్క సూచన. అందుకనే ఇందాక 17 స్థానాల్లో చెప్పేటప్పుడు పాశహస్తస్య వరుణస్య అని చెప్పడం కారణం ఏంటంటే, ఆ ధనస్సు వరుణదేవుడి దగ్గరే ఉండిపోతే కోదండహస్తస్య వరుణస్య అని వర్ణించారు వాల్మీకి. ఆ ధనస్సుని అగస్త్య మహర్షి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆయన చేతిలో ఉండే పాశం మాత్రమే ఉన్నది అని మనకు చెప్పినట్టు లెక్క. వాల్మీకి ప్రయోగములలో ఎంత కథామర్మాలు ఉంటాయో తెలుసు. ఎవరికి ఏ విశేషణము లేనిది వరుణదేవుడికే విశేషణం దేనికి అంటే ఇది కాదు. ఆ వరుణదేవుడికి ఇక్కడ ఉండే సందర్భానికి ఇంత లింక్ ఉందన్నమాట. అంటే వరుణదేవుడి ఉపకారం అక్కడ నీ దగ్గర తీసుకుని పాపం ఆయన మోసుకుంటూ ఇక్కడ దాకా వచ్చి అగస్త్య మహర్షి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన కాపాడమని చెప్పి మళ్ళీ రాముడు వస్తే ఇది ఇవ్వాలి సుమా అని చెప్పాడన్నమాట. అందువల్ల ఆ కొంచెం ఆ ఆనద ప్రయోగిస్తూ ఆ గౌరవాన్ని ప్రకటిస్తూ వాల్మీకి పాశహస్తస్య వరుణస్య మహాత్మనః అని ప్రయోగించారు. అందుకని ఆ పదాన్ని ప్రయోగించడం. అలాగా ఇక్కడ తమాష ఇంకో చిన్న సందేహం కలుగుతుంది. వైష్ణవం ధనస్సు అని ఇక్కడ చెప్పాడు, ఇక విష్ణుమూర్తి ధనస్సు అంటాడు. కానీ సంక్షేప రామాయణంలో అగస్త్య వచనాచైవ జగ్రాహైంద్రం శరాసనం అక్కడ చెప్పాడు. అక్కడ ఇంద్రునికి సంబంధమైనటువంటి ధనస్సును స్వీకరించి అని అంటాడు. అగస్త్య వచనాచైవ ఇక్కడ అగస్త్యుడు తీసుకోనిచ్చాడు తప్ప, ఇదిగో తీసుకో అన్నాడు తప్ప ఇది నీవు దీంతోనే యుద్ధము చెయ్యాలి అని చెప్పలా. కానీ అక్కడ సంక్షేప రామాయణంలో అగస్త్య వచన చైవ మొదటి సర్గ, బాలకాండ మొదటి సర్గలో అగస్త్యుని మాట వల్లనే తీసుకుని, మరి అక్కడ ధనుస్సు పేరేంటి? ఐంద్రం శరాసనం. అది ఇంద్ర సంబంధమైన ధనస్సును అక్కడ చెప్పి ఇక్కడ విష్ణుమూర్తి సంబంధమైన ధనస్సుని చెప్తే రెండుకి విరోధమా కాదా? అది తమాషా. పై శ్లోకాలు చూడండి. అని విశ్వకర్మణ, విశ్వకర్మతో తయారు చేయటువంటి ధనస్సయ అమోఘ, అమోఘమైనది, సూర్య సంకాశ, సూర్య సంకాశమైనది, బ్రహ్మదత్త శరోత్తమ, బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఒక బాణాన్ని ఇచ్చాడు. తమాషా చూసిన ఇక్కడ అగస్త్య మహర్షి ఇచ్చిన ఈ బాణముతోనే రావణాసుర వధ జరుగుతుంది. యుద్ధకాండ దాకా మనకి ఈ సంగతి తెలియదు, యుద్ధకాండలో తెలుస్తుంది. యుద్ధకాండలో మాతలి యొక్క సూచన అయిన తర్వాత రాముడు అగస్త్యుడిచ్చిన బాణమును తీసి చంపాను అంటాడు వాల్మీకి. అంటే ఈ బాణముతోనే రావణ వధ పూర్తవుతుందని రావణుడికి రావణ వధకి సంబంధించినటువంటి బ్రహ్మదత్తమైన బాణాన్ని అగస్త్య మహర్షికి ఇచ్చాడు. అగస్త్య మహర్షి ఎంత కేంద్ర స్థానము చూడండి. ఇంద్రుడిచ్చినటువంటి ఖడ్గము తానే ఇస్తాడు, వరుణుడు ఇచ్చినటువంటి ధనస్సును తానే ఇస్తాడు, బ్రహ్మదత్తమైనటువంటి శరమును తానే ఇస్తాడు. ఈ మూడింటిని అగస్త్య మహర్షి ద్వారా అందిస్తాడు. కాబట్టి అగస్త్య మహర్షి పరిగట్టుకుని మళ్ళీ ఆదిత్య హృదయాన్ని బోధించడానికి అక్కడికి వస్తాడు. 111వ సర్గలోకి వస్తాడు యుద్ధకాండలో. ఎందుకు ఆయనకంటే ఇది అప్పచెప్పారు బాధ్యత, బాధ్యత వదిలేస్తే దగ్గరున్న నివర్తించాలి కదా, అందుకుని వస్తాడు. అంతే తప్ప రాముడు కొట్టలేయడం కాను, రాముడు సూర్య ఉపాసన చేస్తే తప్ప రావణాన్ని సంహరించలేకపోతాడనో కానీ కాదు. మనం తర్వాత ఈ సంఘటన తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ అమోఘ బ్రహ్మదత్త శరోత్తమ, బ్రహ్మదేవుడిచ్చినటువంటి శరోత్తమాన్ని తాను స్వీకరించాడు. దత్తౌ మమ మహేంద్రేణ తూణీచ అక్షయ సాయకౌ, ఇక్కడ చెప్పాడు మహేంద్రుడిచ్చినటువంటి అమ్ముల పొదులను కూడా నీకు ఇస్తున్నాను అని చెప్పాడు. అంటే వరుణాత్ గ్రహీతమైన వైష్ణవ ధనస్సు, బ్రహ్మణ గ్రహీతమైనటువంటి శరోత్తమము, ఉత్తమ శరము, ఇంద్రుని నుండి ఏర్పడినటువంటి ఈ అమ్ముల పొది అంటే సంపూర్ణౌ నిశితైర్బాణై జ్వరద్భిరివ పావకై. ఆ అమ్ముల పొదికి ఒక లక్షణం కూడా ఉంది రామ, జ్ఞాపకం పెట్టుకో. సంపూర్ణై, నువ్వు 50 బాణాలు దాంట్లో ఉన్నాయి, 50 ఒకటి తీసి వాడేవనుకో
వాడికి బాణం వెళ్ళిపోతుంది కదా, 49 ఉంటాయి అనుకుంటావేమో రామా, కాదు. సంపూర్ణై నిశితై బాణై, నువ్వు ఎన్ని తీసినా అన్నీ ఉంటాయి. అంటే అక్షయ పాత్రలాగా ఉంటాయి. కానీ సంపూర్ణై, అలాగా తరగని బాణములు కలిగిన అమ్ముల పొదిని ఇంద్రదేవుడు ఇచ్చాడు. ఎందువల్ల ఇలా చెప్పాలి అంటే, అయ్యో 49 ఉన్నాయేమో, 55 నేను వాడేశాను అనుకుని కనుక భావం కనుక కలిగితే 49 ఉంటాయి దాంట్లో. అయ్యో ఇప్పుడు 10 బాణాలు వేసేసాను 40 ఉన్నాయేమో అనుకుంటే 40 ఉంటాయి. కానీ రాముడు ఆ భావన పొందకుండా ఉండడం కోసమని నువ్వు ఎన్ని తీస్తే అన్నీ ఉంటాయి రామా అంటే ఇంకా లెక్క పెట్టుకోడు రాముడు. ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకోడు, ఎన్ని వేసినా నాకు లెక్కపత్రం ఉండదన్నమాట. అది అందుకోసమని చెప్పాడు ఇక్కడ. సంపూర్ణై నిశితై బాణై, మంత్రపూతములైన వాటి యొక్క లక్షణం ఎట్లా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అయ్యో నా అమ్ముల పొదిలో ఉండే 100 బాణములలో ఒక బాణం 2 బాణాలు ఖర్చు పెట్టాయి కాబట్టి 98 ఉన్నాయేమో అని భావన ఉంటే 98 ఉంటాయి. ఈ భావన రాకుండా ఉండడం కోసమని వాల్మీకి అగస్త్య మహర్షి చెప్పాడు. జ్వలద్భిరివ పావకై మహారజత కౌశోయం, మంచి వెండి అమ్ముల పొదిలా ఉండే అంటే తెల్లటి అమ్ముల పొదిలో కట్టించాడు. అసిహి హేమ విభూషిత మహారజత కౌశోయం, కత్తికి తొడిగే దాన్ని ఏమంటారు, కత్తికి దాన్ని వర అంటారు, వర అంటారు. అచ్చులో వర అంటారు. ఆ వర కట్టాడు. అది ఎలా ఉంది, తెల్లటి ప్రకాశంతో దాంట్లో కత్తి ఉంది. ఆ కత్తి కూడా ఇంద్రుడే ఇచ్చాడు సుమా అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు వరుణదేవుడు ఇచ్చింది ఒకటే, బ్రహ్మ ఇచ్చింది ఒకటే, ఇంద్రుడు ఇచ్చినవి చాలా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రుడు ఇచ్చాడని చెప్పాలి. అందువల్ల జగ్రాహైంద్రం శరాసనం, ఏది ఎవరు ఎక్కువ ఇస్తే, ఏది చివరిలో ఆ పదం వస్తే దాన్ని బట్టి అన్ని దీన్ని క్షత్రిన్యాయము అని అంటారు. సంస్కృతంలో క్షత్రిన్యాయం అని ఒక న్యాయం. ఆ న్యాయంతో ఇవన్నీ గుర్తించాలి. కాబట్టి ఐంద్రం శరాసనం అని అక్కడ నారద మహర్షి చెప్పిన మాటల్లో ఉండే అర్థం బ్రహ్మదత్తము, వరుణదత్తము, ఇంద్రదత్తములు కలిపి ఐంద్రం అని ఒక, లేదా ఇంకొక అర్థం. ఇది పరమైశ్వర్యే అనే ధాతువు నుండి ఇంద్ర అంటే పరమాత్మ అని అర్థం, శ్రీ మహావిష్ణువు అని అర్థం. కాబట్టి ఐంద్రం శరాసనం శ్రీ మహావిష్ణువుకు సంబంధించిన ధనస్సును ఒక అర్థం. 2 అర్థాలని మన పెద్దలు వ్యాఖ్యానంలో చెబుతారు. అలాగా తీసుకున్నాడు. అనేన ధనుషారామ, మళ్ళీ ఇది పక్కన పెట్టి నాకు ధనస్సు ఉందండి, మంచి నాన్నగారు తయారు చేసి ఇచ్చారు, మంచి బలమైనటువంటి ధనస్సు, దీంతో చాలా మందిని చంపా అని ఆ ధనస్సు ఉపయోగిస్తావేమో రామ, కాదు. అనేన ధనుషారామ హత్వా సంఖ్యే మహాసురాన్, ఈ ధనస్సుతోనే ఇక్కడ నుండి రాక్షస వధ ప్రారంభించాలి రామ అని చెప్తాడు. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఆ పాత ధనస్సును పక్కన పెట్టి రాముడు కొత్త ధనస్సు వాడతాడనమాట. అందుకనే కరదూషణాదులందరినీ రాముడు ఒక్కడు సంహరించడానికి వీలైన శక్తివంతమైన ధనస్సు అది. అందువల్ల ఈ ధనస్సు ఇక్కడి నుంచి వాడతాడు. ఆజహార శ్రియం దీప్త, మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాడు. ఇది ఎంత గొప్ప తేజస్సును పొందిందో తెలుసునా రామ. పురా విష్ణుర్దివౌకసాం, పూర్వం శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ ధనస్సుతోనే రాక్షసులందరినీ సంహరించి లోకమునకు మేలు కలిగించెను. కాబట్టి నీవే ఆయన యొక్క రూపానివి, కాబట్టి ఈ ధనస్సుతోనే రాక్షస సంహారాన్ని ప్రారంభించు అని తాత్వికమైన బోధ అగస్త్య మహాముని చేశాడు. ఇది పైకి కనిపించే అర్థం వేరు, లోపలికి దిగి నేర్చుకోవాల్సిన అంశం వేరు అని. తద్ధనుష్ తౌచ ఖతూనీరౌ, ఆ ధనస్సును ఒకే ధనస్సు, లక్ష్మణస్వామి ధనస్సుని బల రాముడికే ఇచ్చాడు కాబట్టి వాల్మీకి ఏకవచన ప్రయోగం. తద్ధను ఒకటి, తౌచ తూనీరౌ, లక్ష్మణస్వామికో ఒక అమ్ముల పొది, రాముడికో అమ్ముల పొది ఇచ్చారు. 2 కూడా నిండైనటువంటి అమ్ముల పొదులు. శరం ఖడ్గంచ మానద, శరం రాముడికి, ఖడ్గము రాముడికి. ఒక ఖడ్గము, ఒక శరము, ఒక అమ్ముల పొది, ధనస్సు రాముడికి, లక్ష్మణస్వామికి ఒక అమ్ముల పొది మాత్రం ఇచ్చాడు. ఇది లెక్క. ఇలాగ ఇచ్చాడు. జయాయ ప్రతిగృహీష్వ, నీకు జయము కలుగుతుంది కాబట్టి స్వీకరించుము. వజ్రం వజ్రధరో యథ, దేవేంద్రుని బలి నీవు ప్రకాశించుము అని. వజ్రధరో యథ, ఆగమంలో రహస్యమైనటువంటి ఉపాసనా గ్రంథములు ఆగమములలో భగవంతుడి యొక్క ఆయుధములు చెప్పేట చోట బం వజ్రిణే నమః అని ఒక నామం ఉంటుంది, ఆయుధన్యాసంలో వస్తుంది. అంటే అలా వజ్రధరుడైనటువంటి పరమాత్మ వలె నీవు జయాన్ని పొందు అని అర్థం. అంతే తప్ప వజ్రాయుధాన్ని ధరించిన ఇంద్రుడి వల్ల ప్రకాశించమని పైకి అర్థం. ఈ 2 అర్థాలు ఇక్కడ వస్తాయి అని. ఏవముక్త్వా మహాతేజాః
ఇలాగా మాట్లాడిన వాడి సమస్తం తద్వరాయుధం తాను ఏదైతే ఇవ్వదలుచుకున్నాడో అన్ని మూటకట్టుగా అన్ని ఇచ్చాను లేదా 1 2 3 4 అన్ని గుర్తుంచుకుని ఆయన ఇచ్చింది ఈయన ఇచ్చింది అన్ని ఇచ్చాను కదా అని ఓ ముసలివాడు మీకు అది ఇచ్చా చేసావా అని అడుగుతాడే అలా సమస్తం తద్వరాయుధం అన్నీ ఇచ్చానా లేదా మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుని దత్వా రామాయ భగవాన్ ఆ భగవంతుడైనటువంటి అగస్త్య మహర్షి రాముడికి ఇచ్చి పునరబ్రవీతు మళ్ళీ ఇలా అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడో మళ్ళీ బుధవారం నాడు చూసిన ప్రయత్నం చేద్దాం ఇత్యార్షే వాల్మీకి శ్రీరామాయణే అరణ్యకాండే 12వ సర్గః ఏవమేతత్ పురావృత్తమాఖ్యానం భద్రమస్సుభః ప్రవ్యాహృత నిశ్శబ్దం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః తేషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షణపర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं శోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షవాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.